in a research project with Children University, and that we have started, and a PhD in physical education from Gujarat Vidyapeeth. Goti Sahib is also having NIS in handball. His area of specializations are fundamental of sports training, nutrition and obesity, and sports medicine, as well as in sports concerned. He is an expert in, already I have told you that he is a NIS in handball. Apart from that, his specialization is in lawn tennis and athletics also. He is having a vast research experience. 33 MPhD research scholars have already passed under him. 18 MPhil he has produced, and 1 PhD already he has produced. And 4 PhDs are going on, and I think still there will be more, because we have this much of data with him. Then he has written 5 books, 1 in English on rules and regulation of sports, 1 in Hindi, and 3 books he has written in Gujarati. And 1 book which I feel very precious for us, that is Sharik Shikshan Shabdkosh, written by him. One must read it. Then he has published 12 research papers in international and national journals, 22 international and national conferences he had attended, 10 he has organized, and he has addressed 6 keynote addresses. So with this vast experience in the field of physical education, he is one of the best person I think we can introduce for showing anthropometry and body composition assessments of physical education professionals. I welcome you, Professor Goti. Please. Thank you. Thank you, Sudhir sir. I welcome our Honorable Vice Chancellor sir, Dr. Arjun Singh Rana sir, and would also request Rana sir to please address the audience as well as welcome the Goti sir. Rana sir, I request you, sir. Am I visible? Yes, sir. Yes, sir. Am I visible? Yes. So that I am fit. If I can speak and if I am visible, I am fit. Namaskar. Goti ji, namaskar. Namaskar, sir. I welcome Honorable Professor Dr. Goti ji, who has spared his valuable time to deliver his lecture on anthropometric measurement, test and measurement in the field of physical education and sport. I welcome all the participants of this FDP who are keen to learn and also to exchange their views for the development of physical education and sports sciences. So, I would like to appreciate the efforts done by all the professors, teaching staff, my sports university admin staff, to make this faculty development program more fruitful, and for their active involvement. I appreciate it. Today, friends, is a World Thalassemia Day. On this auspicious day, let's take an oath to take care of thalassomic child, and let's donate blood to fulfill our social responsibility to serve our nation. Then only we can make one nation, best nation, and we will fulfill the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and mission of Honorable Chief Minister of Gujarat, Honorable Vijayabhai Rupani ji. At last, don't forget to keep yourself physically fit and mentally tough, because we have to fight against Corona, and apart from Corona, we have to come out and we have to fight against the cross-border terrorism. Friends, when I saw the pictures on the ABP News in the morning, really I cried in front of my children to watch our Shaheed, the dead body of the Shaheed, Mr. Arnold Sood. So friends, take care of that thing also. Be fit. Have yourself fit for the nation service, because nations comes first. We all are the medium.
We all are the pioneers, we all are the founders of the physical education and sports, where we have to we have to serve for our society and for our nation. Thank you very much. Jai Jai Garvi Gujarat, Bharat Mata ki Jai, and Vande Mataram. Thank you, sir. Thank you very much for inspiring words. Yes, indeed, we have to, as per the direction, stay home, stay fit, wear the mask, fight the corona, and fight against the terrorism. Now, I request Goti sir to please proceed with the session. With this note, I want to mark here as we have more than 71 participants joined this webinar, and numbers are increasing as I'm speaking. Goti sir, please. Congratulations to all the participants for having Yes. patience to listen us. Thank you. Thank you. Goti sir, you can share the presentation and start. Yes. Goti sir, please. ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી. બધા મિત્રોને નમસ્કાર. આજે જે વિષય ઉપર હું વાત કરવા જઈ રહ્યો છું એ શારીરિક શિક્ષણના ફિલ્ડમાં સંશોધન માટે બહુ જરૂરી છે. એટલા માટે સૌથી પહેલા વાત કરું તો બોડી કમ્પોઝિશન અને એન્થ્રોપોટિક મેઝરમેન્ટ. મિત્રો, બોડી કમ્પોઝિશન અને એન્થ્રોપોટિક મેઝરમેન્ટ એ બે શારીરિક શિક્ષણની સંશોધનમાં કામ કરવાની સૌથી અગત્યની બે પદ્ધતિઓ છે. મોટા ભાગે આપણે રિસર્ચ કરતા હોય તો ફિઝિકલ ફિટનેસ ટેસ્ટ લેતા હોય તો એ સમયે ઘણી વખત આપણો ઉત્સાહ સારો હોય, આપણો જુસ્સો સારો હોય, આપણે સારું સંશોધન કરવા માંગતા હોય, પણ જે સબ્જેક્ટ ઉપર આપણે કામ કરવા માંગીએ છીએ, એટલે કે જે વિદ્યાર્થી ઉપર કામ કરવા માંગીએ છીએ, જો એનો સપોર્ટ સારો ના હોય તો આપણે આ ફિલ્ડમાં સફળ થઈ શકતા નથી. આજે હું જે વાત કરવા જઈ રહ્યો છું એ બે વિષય એવા છે કે જ્યાં વિદ્યાર્થીનો સપોર્ટ ન હોય છતાં પણ આપણે એમાં સારું કામ કરી શકીએ છીએ. એક એક્ઝામ્પલ આપીશ કે માની લો કે કોઈ વિદ્યાર્થીને આપણે 100 મીટર દોડ ઉપર આપણે સંશોધન કરવા માંગીએ છીએ અને પ્રી અને પોસ્ટ ટેસ્ટ આપણે લેવો હોય 100 મીટર દોડનો, તો સહજ રીતે વિદ્યાર્થી જો સારી રીતે તૈયાર થાય તો આપણું સંશોધન સારું થઈ શકે. પણ ટેસ્ટ આપવામાં એના ઉત્સાહથી, એની ક્ષમતા મુજબ એ 100 મીટર દોડનો ટેસ્ટ ન આપે તો આપણે ગમે એટલી સારી મહેનત કરીએ, ગમે એટલી એને ટ્રેનિંગ આપીએ, પણ એ વિદ્યાર્થીનો મનને આપણે જીતી શકતા નથી. પણ એની જગ્યાએ એ વિદ્યાર્થીને આપણે બોડી કમ્પોઝિશન પર કોઈ સંશોધન કરવું હોય કે કોઈ ટ્રેનિંગ આપવાથી એના બોડી કમ્પોઝિશન પર શું ફેરફાર આવે એ વસ્તુની વાત કરવી હોય તો વિદ્યાર્થીની ઈચ્છા હોય ન હોય, એનું મન હોય ન હોય, છતાં પણ આપણને 100% સાચો ટેસ્ટ કરવાની એક તક મળે છે. તો એવી આજે વાત કરવા માંગુ છું. એમાં ડિફરન્ટ ફેટ ઓફ મેઝરમેન્ટ મેથડ, 4 પ્રકારની મેથડનો જનરલી ઉપયોગ થાય છે. અત્યારે તો બીજી ઘણી પદ્ધતિઓ છે, પણ મોટા ભાગે આ 4 પદ્ધતિઓનો સૌથી વધારે ઉપયોગ થાય છે. એમાં જૂનામાં જૂની લગભગ 1930 થી 1940 ના દાયકાની અંદર એક પદ્ધતિને ડેવલપ કરવામાં આવી હતી, એને અંડર વોટર વેઇંગ ટેસ્ટ કહેવામાં આવે છે. એની અંદર પાણીની અંદર ડૂબકી મારી અને તમારા શરીરનો ફેટ માપવામાં આવે. અને મિત્રો, એક આશ્ચર્ય થશે કે આ બીજી પદ્ધતિઓ છે એમાં સૌથી વિશ્વસનીય પદ્ધતિ હોય તો અંડર વોટર વેઇંગ પદ્ધતિ છે. એની અંદર જે ફેટ માપવામાં જે ચોકસાઈપૂર્વક આવે છે એ એટલું બીજી કોઈ પદ્ધતિમાં ફેટનું મેઝરમેન્ટ થતું નથી. ત્યાર પછીની એક પદ્ધતિ છે બાયો ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પિડન્સ. આ 3 પદ્ધતિઓની હું અત્યારે વાત કરું છું. બાયો ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પિડન્સ પદ્ધતિ કે જે પણ આપણે વધારે ડિટેલથી ચર્ચા કરીશું. ડ્યુઅલ એક્સરે એનર્જી છે એ પણ એક સારી પદ્ધતિ છે, પણ બહુ વિશ્વસનીય છે, પણ બહુ સમય માગી લે છે. એના મશીનની કોસ્ટ લાખો અને કરોડો રૂપિયામાં જાય છે. એટલે એ મેડિકલ રિસર્ચ માટે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને ત્યાર પછી એક અંડર વોટર વેઇંગ પછી જે પદ્ધતિ ડેવલપ થઈ છે એ સ્કિન ફોલ કેલિપર પદ્ધતિ છે. સ્કિન ફોલ મેથડ ની અંદર લગભગ
6-7 પ્રકારના કેલિપરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને આપણા શરીરમાં જુદા જુદા 7 થી 8 ભાગ એવા છે કે જ્યાં ચરબીના થર જામેલા હોય છે અને એ થર ચરબીના પોઈન્ટ ઉપરથી ચરબીનું માપન કરી અને આપણે સ્કિન ફોલ કેલિપરથી આપણા શરીરમાં ફેટ કેટલો છે એ ફેટને મેજર કરી શકીએ છીએ. એમાં જુદા જુદા શરીરના પોઈન્ટ છે એ પોઈન્ટ દ્વારા, દાખલા તરીકે ટ્રાઇસેપ છે, ટ્રાઇસેપમાં આ રીતે કેલિપર દ્વારા મેજર કરી શકાય. ત્યાર પછી બાઇસેપ છે, સુપરસ્કેપ્યુલા છે. ISAK એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર એડવાન્સ કાઇન્થ્રોપોમેટ્રી, આ એક નામની સંસ્થા છે કે સંસ્થાની અંદર એક પ્રકારનો એક સર્ટિફિકેટ કોર્સ ચાલે છે. જો તમારે બોડી કમ્પોઝિશન અને એન્થ્રોપોમેટ્રિક મેઝરમેન્ટ માટેની ટ્રેનિંગ લેવી હોય તો તમે સારી રીતે આ ટેસ્ટ કન્ડક્ટ કરી શકો અને આ ટેસ્ટ લઈ શકો અને ડેટા કલેક્શન કરી શકો. સામાન્ય વ્યક્તિ ટેસ્ટ લેતા હોય અને જો ચોકસાઈ પૂર્વક એ ટેસ્ટ ના લે તો રિઝલ્ટ છે એ વિશ્વસનીય આપણને પ્રાપ્ત થતું નથી. એટલે આના માટે ટ્રેનિંગ લેવી બહુ જરૂરી છે. આમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ માર્ક કરેલો છે એ માર્ક ઉપર પેલા માર્ક કરવું પડે, ત્યાર પછી તમારે થંબથી પ્રેસ કરી અને પછી સ્કિનનો ફોલ્ડ કરવાનો આવે છે અને ફોલ્ડ કરવામાં પણ જુદા જુદા પોઈન્ટ ઉપર જુદી જુદી પદ્ધતિઓ છે. કોઈ જગ્યાએ ડાયાગોનલ છે, કોઈ જગ્યાએ વર્ટિકલ છે, કોઈ જગ્યાએ હોરિઝોન્ટલ છે. દરેક પોઈન્ટ ઉપર સ્કિન નો ફોલ્ડ કરવાની પદ્ધતિ જુદી જુદી છે અને રીડિંગ લેવાની પદ્ધતિ પણ જુદી જુદી છે. આ તમે જોઈ શકો છો ચિત્રમાં કે કઈ રીતે કેલિપર દ્વારા એ ટેસ્ટ કરે છે. આવા લગભગ આપણા શરીરમાં જુદા જુદા અસંખ્ય પોઈન્ટ છે કે જેના દ્વારા આપણા શરીરમાં ચરબીના થર જામેલા હોય છે. અહીંયા જે માર્ક કરેલો છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો કે સૌ પહેલા પેન્સિલથી એક માર્કર પેનથી માર્ક કરવામાં આવે, ત્યાર પછી સ્કિનનો ફોલ્ડ કરવામાં આવે અને પછી રીડિંગ લેવામાં આવે છે. આ દરેક જુદા જુદા શરીરના ભાગ ઉપર જે ચરબીના થર છે એને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હવે ઘણી વખત ફ્રન્ટ થીક સાઈડ, તો થીક ઉપરની ચરબી માપી હોય તો અહીંયા જુદા જુદા માર્ક છે એ તમને માર્ક બતાવેલો છે. ચેસ્ટ ઉપર પણ તમે જોયું, એટલે થાઈ ઉપર પણ જોઈ શકો છો. આ માર્ક છે એ અહીંથી લઈ અને અહીં સુધીનું જે મેઝરમેન્ટ છે એ કમ્પ્લીટ ના આવે અને એનો અડધો ભાગ પછી કેલિપરથી તમે માપ લો તો સાચું મૂલ્યાંકન તમારા થીકનું થઈ શકે. એની જગ્યાએ થોડા આગળ અથવા તો થોડા પાછળ લો તો એ સાચું મૂલ્યાંકન થઈ શકતું નથી. એટલે મેં આગળ પણ તમને વાત કરી હતી કે જુદા જુદા પ્રકારના ટેસ્ટ લેવા માટે એન્થ્રોપોમેટ્રિક અને બોડી કમ્પોઝિશન માટે સ્પેશિયલ તમારે એક ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર એડવાન્સ કાઇન્થ્રોપોમેટ્રી નો એસોસિએશન છે એની અંદર તમારે સર્ટિફિકેટ કોર્સ કરવો પડે અને ત્યાર પછી તમે સારી રીતે આ ટેસ્ટને કન્ડક્ટ કરી શકો. સ્ટેન્ડિંગ પોઝિશનમાં કઈ રીતે આપણે થીકનું મેઝરમેન્ટ કરી શકીએ, પછી સિટિંગ પોઝિશનમાં આ માર્કિંગ તમને સ્પષ્ટ દેખાય છે. પરફેક્ટ, ત્યાર પછી સ્કિનનો ફોલ્ડ કરવામાં પણ જો તમે વધારે પ્રેસ કરો તો પણ તમારું રીડિંગ ખોટું આવે અને સોફ્ટ હાથથી આંગળી, પેલી આંગળી અને અંગૂઠાના સહારાથી તમારે સ્કિનનો પકડવાનો છે અને સરળતાથી તમે ટેસ્ટ કરી શકો છો. આ જોઈ શકો છો ચિત્રમાં કે કેટલી ચોકસાઈથી એ ટેસ્ટ. આસિસ્ટન્ટ પણ ઘણી જગ્યાએ રાખવા પડે છે તમારે, તો આસિસ્ટન્ટનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. કાફ મસલ, કાલ્ફનો સ્કિન ફોલ ઘણી વખત આપણે ભૂલ કરતા હોય છે કે કાફ એટલે કે પછી આગળથી પાછળથી લેતા હોય છે, પીનીના પાછળના ભાગથી લેતા હોય. હવે સહજ રીતે આ પોઈન્ટની જગ્યાએ અહીંયા તમે લો તો આખું રીડિંગ જુદું આવે. તો સૌથી મોટો ઘૂંટણથી નીચેના ભાગનો સૌથી વધુમાં વધુ ઉપસેલો ભાગ છે એ તમારો કાફનો ભાગ છે. એ કાફના ભાગથી જો રીડિંગ લો તો તમે સાચું મૂલ્યાંકન કરી શકો.
આ સ્કિનફોલ મેથડ થઈ. ત્યાર પછીની જે અગત્યની મેથડ છે અત્યારે વિશ્વમાં સૌથી વધારેમાં વધારે પોપ્યુલર અને સરળમાં સરળ પદ્ધતિ હોય તો એ બાયોઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પિડન્સ મેથડ છે. મિત્રો, બાયોઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પિડન્સ મેથડમાં સૌથી સારામાં સારી પદ્ધતિ હોય તો ઓછામાં ઓછી મહેનતે સરળતાથી આપણે ટેસ્ટ કરી શકીએ. કે સિમ્પલ કોઈ પણ વ્યક્તિનો ટેસ્ટ કરવાનો હોય તે વજન કાંટા ઉપર આપણે ઉભા રહી જાય એ રીતે ઉભા રહેવાનું છે અને બંને હાથમાં 2 ઇલેક્ટ્રોડ પકડવાના છે અને 2 પગમાં ઇલેક્ટ્રોડ હોય. એટલે 4 ઇલેક્ટ્રોડ વડા તમારા શરીરમાં જુદા જુદા એંગલથી ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પસાર થાય છે અને એ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પસાર થતા એ વિદ્યુત અને એ કરંટ પસાર થતા જેટલા વિદ્યુતનો અવરોધ આવે એ અવરોધને કાઉન્ટ કરતા એટલે કે એને ઇમ્પિડન્સ કહેવામાં આવે. એટલે કે એ ઇમ્પિડન્સ ના મેજર કરી અને તમે એનો મૂલ્યાંકન કરી શકો છો. જેટલા ઇમ્પિડન્સ વધારે એટલો અવરોધ તમારા શરીરમાંથી વિદ્યુતનો અવરોધ વધારે અને એટલે તમારા શરીરમાં જે ચરબીનું પ્રમાણ છે એ વધારે. મિત્રો, આ ટેસ્ટ કરવા માટે પ્રાથમિક જે માહિતી જોઈએ તો એટલી જોઈએ. તો અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આપણે સૌથી પહેલા તો ખેલાડી જે વ્યક્તિનો ટેસ્ટ કરીએ તો અહીંયા દેખાય છે ક્લોથ વેટ, એટલે કે એને જે પહેરેલા કપડા છે એ કપડાનું વજન આપણે જો એક્યુરેટ વજન કરેલું હોય તો વજન તમે એ લખી શકો ને ના હોય તો આશરે ટ્રેકસૂટ પહેરેલું હોય તો 700 થી 800 ગ્રામ સુધીનું આપણે વજન એ ટ્રેકસૂટ નું લખી શકીએ. એટલે કે એ ક્લોથ વેટ લખવાનું છે. ક્લોથ વેટ શા માટે? તો કે એનું વજનનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે. વજન જો એક્યુરેટ વજન જાણવા માટે 70 કિલો વજન હોય એમાં 1 કિલો નું ટ્રેકસૂટ હોય તો 69 થયા. એટલે એટલા માટે તો સહજ રીતે 70 કિલોનું મૂલ્યાંકન કરે તો એમાં ફેટનું પર્સન્ટેજ કેલ્ક્યુલેશન જુદું થાય અને ક્લોથ છે તો એમાંથી વિદ્યુતનો કરંટ પસાર ના થાય એટલે એ બધું જ વજન છે એ ફેટમાં કન્સિડર થાય. એટલે તમારા શરીરમાં સેજે 1 કિલો ફેટ વધી જાય. એટલા માટે ક્લોથ વેટ કરવું પણ જરૂરી છે. ત્યાર પછી આઈડી લખવાનું છે. હવે આઈડી આપેલું છે, અહીં તમે નામ પણ લખી શકો. પછી દાખલા તરીકે કોઈ વોલીબોલ કે કબડ્ડી કે ખોખો બાસ્કેટબોલ કે ફૂટબોલની ટીમ હોય તો ફૂટબોલની ટીમમાં એફટી કરી અને 1 2 3 6 જેટલા પ્લેયરો એટલા નંબર તમે આપી દો તો સરળતાથી ડેટા એન્ટ્રી કરવામાં તમારો સમય બચી જાય અને તમે ટેસ્ટ સારી રીતે કરી શકો છો. ત્યાર પછી એજ ની અંદર તમારે ડેટ ઓફ બર્થ લખવાની છે. 2 ડિજિટમાં ડેટ લખવાની છે, મંથ પણ 2 ડિજિટમાં બતાવવાનું છે ને યર છે એ 4 ડિજિટમાં બતાવવાનું. એ રીતે તમારી ડેટ ઓફ બર્થ લખવાની છે. ત્યાર પછી જેન્ડર, મેલ અને ફિમેલ. માની લો કે આ ટેસ્ટ છે એ મેલ નો છે તો અહીંયા જ બીજો ટેસ્ટ છે એ આ ફિમેલ નો છે અહીંયા અને આ બીજો બતાવ્યો છે મેં મેલ નો ટેસ્ટ બતાવ્યો છે. એટલે બંને જેન્ડર પણ તમે જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી છે બોડી ટાઈપ. 2 પ્રકારના ખેલાડીના ટેસ્ટ થાય છે, એથ્લેટ અને નોન એથ્લેટ. એથ્લેટ હોય ખેલાડી હોય તો આપણે એથ્લેટ કેટેગરી સિલેક્ટ કરવાની છે અને જો એથ્લેટ ન હોય તો સ્ટાન્ડર્ડ એ પણ અહીંયા આપેલું છે. અહીંયા પણ જો બોડી ટાઈપ છે એમાં આપણે સ્ટાન્ડર્ડ છે. એટલે આ જે ટેસ્ટ બંને રિપોર્ટ કરેલા છે મેલ અને ફિમેલના એ સ્ટાન્ડર્ડ એટલે કે નોન એથ્લેટના કરેલા છે. આપણે હવે આટલી વસ્તુ મશીનની અંદર આપણે ફીડ કરીએ અને હાઈટ જો અહીંયા હાઈટ પણ છે. હાઈટ ફીડ કરવા આટલી વસ્તુ હાઈટ છે સેન્ટીમીટર આટલી વસ્તુ ફીડ કરવાથી બાકીની બધી જ વસ્તુઓ છે આ પ્રિન્ટમાં રિપોર્ટમાં આવે છે એ બધી જ વસ્તુઓ તમને મશીન આપોઆપ કેલ્ક્યુલેટ કરે છે. હવે ત્યાર પછી સ્ટેપ 1 નો સિગ્નલ મળતા ખેલાડી વ્યક્તિએ વજન કાંટા ઉપર ઉભો રહેવાનું છે, મશીન ઉપર ઉભો રહી જવાનું છે. મેં આગળ તમને મશીન બતાવ્યું એ મશીન ઉપર બાયોઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પિડન્સનું જે મશીન હતું એ મશીન ઉપર ઉભા રહેવાનું. 2 હાથથી ઇલેક્ટ્રોડ પકડવાના છે અને 2 પગમાં 4 જગ્યાએથી તમારા શરીરની અંદર વિદ્યુત ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પસાર થશે. હવે સહજ રીતે આપણને એમ થાય કે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પસાર થાય તો કરંટ ના લાગે, ના, પણ 0.5 માઇક્રો એમ્પિયર એટલે એકદમ માઇલ્ડ કરંટ તમારા શરીરમાં પસાર કરવામાં આવે છે. અને એ માઇલ્ડ કરંટ એટલે કે કેટલો માઇલ્ડ કે તમારી જીભ છે એ પણ જો ટચ કરો તો પણ તમને એનો અનુભવ ના થાય એટલો માઇલ્ડ કરંટ હોય છે. એ કરંટ પસાર થતા તમારા શરીરમાં કેટલા અવરોધો આવે છે અને કરંટ પસાર થતા જેટલા અવરોધો કાઉન્ટ થાય એટલા અવરોધો ને કાઉન્ટ કરી અને પછી
આખો આ રિપોર્ટ છે એ તમારા શરીરમાં આવે છે. હવે અવરોધ એટલે દાખલા તરીકે આછું સામાન્ય સાડી હોય તો સાડીની અંદર આપણે સોય પસાર કરીએ તો ટચ કરતા સોય પસાર થઈ જાય. એ જ જગ્યાએ એ સોય જીન્સના પેન્ટમાં પસાર કરવી હોય તો થોડો પ્રયત્ન વધારે થાય, એટલે 2 કે 3. તો એ જ રીતે આપણા શરીરમાં 4 જગ્યાથી કરંટ પસાર થતા અવરોધો એ રીતે ધીમે 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 પસાર થતા જેટલા અવરોધો કાઉન્ટ થાય એ અવરોધો દ્વારા આખું એનાલિસિસ થાય. એને ઇમ્પિડન્સ કહેવામાં આવે. તમે અહીં રિપોર્ટમાં જોશો, જો છેલ્લે નીચે અહીં દેખાય છે, આ અહીંયા ઇમ્પિડન્સ આવે છે, આ મેલના છે અને અહીંયા ઇમ્પિડન્સ છે ફિમેલના છે. 653 ઇમ્પિડન્સ અને મેલના છે 706. એની વધારે ચર્ચા નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં હું કરું છું. પહેલા તો આ ઇમ્પિડન્સ ઉપરથી આખું એનાલિસિસ કરે છે. એમાં સૌથી પહેલા આવે છે તમારું વેઇટ. અહીંયા આ વેઇટ છે તો વેઇટની અંદર રિઝલ્ટ આવે છે એટલા કિલો આ વ્યક્તિનો, આ ફિમેલનું વેઇટ છે. હવે એને જોઈએ કેટલું, તો કે નોર્મલ કેટેગરી અહીંયા આપેલી છે, તો આટલાથી આટલા કિલો વેઇટ હોય તો એ આઈડિયલ બોડી વેઇટ કહેવાય. વધારે વેઇટ હોય તો શું, ઓછું હોય તો શું. હવે વેઇટમાં તો મસલ્સ પણ વધારે હોય અને ફેટ પણ વધારે, તો એ ઉપરથી આપણે જજ નથી કરી શકતા કે વધારે હોય તો સારું કે ખોટું. તો સહજ રીતે સામાન્ય વ્યક્તિ હોય, આ બંને સામાન્ય વ્યક્તિઓ છે, કોઈ એથ્લેટ નથી. એટલે આમના શરીરમાં મસલ્સનો જથ્થો એથ્લેટના શરીરમાં જેટલો મસલ્સનો જથ્થો હોય એટલો જથ્થો ના હોઈ શકે. એટલે વધારે વેઇટ હોય તો મોટા ભાગે એના શરીરમાં ફેટની માત્રા વધારે હોવાની શક્યતાઓ વધારે દેખાય છે. મિત્રો, ત્યાર પછી આવે છે ફેટ પર્સન્ટેજ. ફેટ પર્સન્ટેજમાં અહીંયા આપેલા છે 39% એમના શરીરમાં ફેટ છે. હવે જોઈએ કેટલું, તો કે 21 થી 35% શરીરમાં ફેટ જોઈએ એમને. 21 થી 35% આ ફિમેલને. અહીંયા મેલને 11 થી 22% જોઈએ. બંનેમાં મેલ અને ફિમેલમાં જો જેન્ડર અહીંયા આપણે જેન્ડર સિલેક્ટ કરવામાં ભૂલ થાય તો આખું એનાલિસિસ ખોટું આવવાની શક્યતા છે. એટલે એ પણ ખાસ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. ફેટ પર્સન્ટેજ વધારે છે તો સહજ રીતે ફિમેલની વાત કરીએ આપણે તો લગભગ 4% વધારે છે. ડિઝેબલ રેન્જ આપેલી છે એનાથી 4% ફેટ વધારે. ફેટ વધારે હોય તો સહજ રીતે એના શરીરમાં ચરબીનું પ્રમાણ વધારે હોય તો મસલ્સનો જથ્થો ઓછો જ હોય. એટલે હવે ચરબી ઘટાડવા કે વધારવા માટે શું કરવું જોઈએ? મિત્રો, અહીં એક બહુ સરસ મને મેડિસિનનો શબ્દ યાદ આવે છે. આપણને માથું દુખે તો એના માટેની દવા જુદી હોય, માથાનો દુખાવો ઉત્પન્ન કરવા માટેની દવા જુદી હોય, તાવ આવવા માટે અને તાવ દૂર કરવા માટેની બંને પ્રકારની મેડિસિન જુદી હોય, બોડીનું ટેમ્પરેચર વધારવા માટેની દવા જુદી હોય, બોડીનું ટેમ્પરેચર ઘટાડવા માટેની દવા જુદી હોય. પણ મિત્રો, આપણે બીજાથી કઈ રીતે અલગ થઈએ તો એનો એક દાખલો હતો એક્સરસાઇઝ ઇઝ એ મેડિસિન. હું કસરતને દવા કહું છું, મેડિસિન કહું છું. આપણે સહજ રીતે બે વ્યક્તિઓ, એક વધારે વજનવાળી એટલે કે ઓબેસ વ્યક્તિ અને એક ઓછા વજનવાળી એટલે કે અંડરવેટ વ્યક્તિ, બે વ્યક્તિઓ આપણી પાસે આવે એમ કે સાહેબ મારે વજન વધારવું છે. ઓબેસ વ્યક્તિ કે મારે વજન વધારવું છે, એટલે આપણે શું કહીએ ને, કસરત કરો. બીજી વ્યક્તિ અંડરવેટ વાળી એમ કે સાહેબ મારે વજન ઓબેસ હોય એ વ્યક્તિ એમ કે મારે વજન વધારવું છે, તો આપણે શું કહીએ, એટલે ઘટાડવું છે તો શું કહીએ, કસરત કરો. અંડરવેટ વાળી વ્યક્તિ એમ કે સાહેબ મારે વજન ઘટાડવું છે, તો એને આપણે શું સલાહ દઈએ, કસરત કરો. હવે બંને વ્યક્તિને ઓબેસ હોય એને પણ કસરત, અંડરવેટ છે એને પણ કસરત, તો બંને માટેની દવા એક થાય. એટલે વજન વધારવા માટે પણ કસરત અને વજન ઘટાડવા માટે કસરત. તો પછી આવું કેમ? એવો પ્રશ્ન થાય કે દવાઓમાં તો બંને પ્રકારની જુદી જુદી દવાઓ, તો અહીંયા કેમ? તો મિત્રો, અહીંયા એટલા માટે કે વજન વધારવા માટે પણ કસરત જરૂરી છે, વજન ઘટાડવા માટે પણ કસરત જરૂરી છે. તો એ કઈ રીતે, તો કોને કસરત કરવી અને કોને કેવા પ્રકારની કસરત, બંને માટે કસરત છે. તો મિત્રો, અહીંયા તમે જુઓ તો
થોડો હું સાઈડ ટ્રેક થાઉં છું. જો આ જુઓ છો BMR, બેઝલ મેટાબોલિક રેટ. બેઝલ મેટાબોલિક રેટ. હવે કસરત કોને વધારવાની જરૂર છે અને કોને ઘટાડવાની જરૂર છે એ આ ઉપરથી કહી શકીએ. તો આ બેઝલ મેટાબોલિક રેટ એટલે શું? તો એને ગુજરાતીમાં કહીએ તો ચયાપચયનો દર. ચયાપચયનો દર એટલે કે 24 કલાકમાં આરામની સ્થિતિમાં તમારે કોઈ પણ પ્રકારનું કામ ના કરો ને માત્ર સોફા પર બેસીને ટીવી જુઓ અથવા તો પલંગ ઉપર જઈને આરામ કરો તો પણ તમારા શરીરમાં આ જે કેલરી છે એટલા કેલરી તમારા શરીરને જોઈએ. 1518 કેલરી આ બેન માટે અને 1418 કેલરી આ ભાઈ માટે. બંને વ્યક્તિઓને આરામ કરે તો સહજ રીતે આપણને ત્યાં પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ આરામ કરીએ તો કેલરી થોડી જોઈએ. આપણે કારમાંથી ચાવી કાઢી નાખીએ, એન્જિન બંધ કરી દઈએ તો પેટ્રોલ સેજ પણ ના બળે. જ્યારે એન્જિન ચાલુ કરીએ તો જ પેટ્રોલ બળે અને એને સ્પીડમાં ચલાવે તો વધારે પેટ્રોલ બળે. ખાલી કાર બંધ રાખો, કોઈ ના કરે એમને પાર્કિંગમાં મૂકી રાખો તો. પણ મિત્રો એ માણસે બનાવેલું એન્જિન છે એટલે એમાં પેટ્રોલ બંધ કરી શકાય, ચાલુ કરી શકાય. પણ આ આપણું શરીર છે એ કુદરતે બનાવેલું એન્જિન છે, એ મશીન છે, એ અવિરતપણે ચાલે છે. કોઈ પણ પ્રકારનું તમે કામ કરો ના કરો છતાં પણ તમારા શરીરને 24 કલાકમાં ચલાવવા માટે આટલી કેલરી જોઈએ ને જોઈએ. હવે સહજ રીતે આરામની સ્થિતિમાં આટલી કેલરી, જો તમે કામ કરો તો આ કેલરી વધારે જોઈએ. તો આ જે બેઝલ મેટાબોલિક રેટ છે એ આરામની સ્થિતિમાં એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારનું કામ ના કરો, તમે ઊંઘતા રહો તો પણ. હવે સાહેબ કે એ તો વાત આમ વિશ્વાસ બેસતો નથી કે આરામની સ્થિતિમાં, કે એટલા માટે કે કાર બંધ કરી દી તો બધા જ એના પાર્ટ્સ છે, બધા જ એન્જિનના ભાગ છે, બધું જ બંધ થઈ જાય છે. એટલે લોક કરી દો એટલે કોઈ વસ્તુ ચાલુ નથી હોતી, એટલે એમાં પેટ્રોલ ના મળે. પણ આપણા શરીરમાં આપણે આરામ કરીએ ત્યારે આપણું પાચન તંત્ર ચાલુ હોય, શ્વસન તંત્ર ચાલુ હોય, રુધિરાભિસરણ તંત્ર ચાલુ હોય, સ્નાયુ તંત્ર ચાલુ હોય, બધા જ સિસ્ટમો, આપણી બધી જ સિસ્ટમો છે અવિરતપણે ચાલે છે. આમાંથી એક સિસ્ટમ બંધ થાય તો શું થાય? માની લો કે બ્લડ સર્ક્યુલેશન, રુધિરાભિસરણ તંત્ર બંધ થઈ જાય તો શું થાય? ખાલી કલ્પના જ કરો. તમારા હૃદયને બંધ કરી શકશો, તમારા કિડનીને બંધ કરી શકશો, તમારા ફેફસાને બંધ કરી શકશો, તમારા આંતરડાને બંધ કરી શકશો, તમારા જઠરને બંધ કરી શકશો, તમારા લીવરને બંધ કરી શકશો. તો આ બધા તંત્રો છે અવિરતપણે ચાલે છે. આ બધા તંત્રોને ચલાવવા માટે આપણા શરીરમાં અવિરતપણે ઉર્જાની જરૂર પડે. હા, એટલું ખરું કે જેટલો આરામ કરીએ, આરામની સ્થિતિમાં એ તંત્રો ધીમે રીતે ચાલે એટલે ત્યારે ઉર્જાની ખપત ઓછી રહે છે. અને જ્યારે કોઈ કાર્ય કરીએ છીએ, એક્સરસાઇઝ કરીએ છીએ, રમતગમતની પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ તો ત્યારે એ તંત્રો છે ઝડપથી ચાલે છે તો એમાં ઉર્જાની ખપત વધારે. એટલે બેઝલ મેટાબોલિક રેટ ઉપરથી આપણે આપણી બેલેન્સ શીટ તૈયાર કરી શકીએ અને ડાયટ પ્લાન તૈયાર કરી શકીએ. બેલેન્સ શીટ એટલે સહજ રીતે માર્ચ મહિનો ગયો, ઇન્કમ ટેક્સના રિટર્ન ફાઇલ કરવાના હોય તો આપણે આપણી બેલેન્સ શીટને આપણે મેનેજ કરતા હોય. પણ એ બેલેન્સ શીટમાં તો ઠીક છે કે ક્યાંક ઉપર નીચે કરી દઈએ, આડાવડું કરી દઈએ તો ટેક્સમાંથી આપણે બચી શકીએ. પણ આ આપણી બેલેન્સ શીટ છે એ બેલેન્સ શીટને મેનેજ કરવી થોડી અઘરી છે. મિત્રો આ બેલેન્સ શીટની વાત કરું તો કે 24 કલાકમાં તમે જે ખોરાક લો છો એ તમારી આવક થઈ. જેમ આપણે નોકરી કરીએ અને પગાર આવે છે એ જ રીતે આપણે 24 કલાકમાં જે ખોરાક લઈ એ આપણી આવક થઈ. અને 24 કલાકમાં આપણા શરીરને જે ઉર્જા ખર્ચીએ છીએ એટલે કે કાર્ય કરીએ છીએ, લેક્ચર લઈએ છીએ, દોડીએ છીએ, કૂદીએ છીએ, ફેંકીએ છીએ, ઓફિસનું કામ કરીએ છીએ, બધામાં કેલરી બંધ થાય છે. કોઈ એવી કેલરી કોઈ વસ્તુ નથી કે કોઈ કે ના બેઠા હોય તો શું કેલરી, 100% બંધ થાય. આપણે ઊંઘીએ છીએ તો જો કેલરી બંધ થતી હોય, આ 1418 અને 1518 કેલરી છે ઊંઘવાની કેલરી છે. કારણ કે આપણા શરીરના બધા તંત્રો અવિરત રીતે ચાલે છે એટલે એ કેલરી બંધ થાય છે. તો એમાં એ જ રીતે આપણે હવે સહજ રીતે હું અત્યારે જે બોલું છું એ ટોનમાં આપણે બોલીએ, 1 કલાક બોલીએ તો એપ્રોક્સિમેટલી મારી 40 થી 50 કેલરી બંધ થાય. મિત્રો ધ્યાન રાખજો, હું 1 કલાક બોલીશ તો 1 કલાકમાં 40 થી 50 કેલરી બંધ થાય છે. એવી જ રીતે આ મારી જાવક થઈ. હવે આવક, હું 1 કપ આખી ચા પીઉં એટલે મને નોર્મલ આપણે સારી હોટલમાં જોઈએ તો બહુ આખા દૂધની પણ ના હોય ને નોર્મલ સારી ટેસ્ટ વાળી ચા હોય તો 40 થી 50 કેલરી મળે. હવે 1 કલાકની મારી મહેનત માત્ર
5 મિનિટની ચામાં મારી બેલેન્સ શીટ 0 થઈ ગઈ. તો 24 કલાકમાં સવારે તમે નાસ્તો કેટલો કરો છો, કેટલી ફ્રૂટ કેટલા ખાઓ છો, દૂધ લો છો, ભાખરી, છાશ, દૂધ, દહીં, જે કાંઈ જે સવારના નાસ્તામાં તમે લો છો તો કેટલા કેલરી લો છો. બપોરના ભોજનમાં દાળ ભાત શાક રોટલી છાશ જે કાંઈ લો તો એ કેટલું લો છો. સાંજે જમવામાં ભાખરી શાક ખીચડી દૂધ એ કેટલું લો છો. હવે સહજ રીતે સાહેબ એ તો હવે ખબર નહીં, પણ તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે એક આપણી ફુલકા રોટલી કે ગુજરાતી થાળી ડાઇનિંગ હોલમાં જઈએ તો એક રોટલી જમીએ તો એમાં લગભગ 100 થી 125 કેલરી આપણને મળે. એમાં લોટ આવી ગયો, તેલ આવી ગયો, ઘી આવી ગયું, બધું જ આવી ગયું. એ જ રીતે એક વાટકી લીલોતરી શાક લઈએ તો 150 થી 200 કેલરી મળે. એક વાટકી કઠોળ લઈએ તો 250 થી 350 કેલરી. એક વાટકી દાળ લઈએ તો 100-125 કેલરી. એક ગ્લાસ છાશ લઈએ તો 35 થી 40 કેલરી. આ આપણું રૂટીન થયું. હવે તો કે છે ને રોટલીની જગ્યાએ પરોઠું, પૂરી, થેપલું, ભાખરી, રોટલો. તો આ રોટલીમાં જેટલી ક્વોન્ટિટી લોટની જાય છે એટલી ક્વોન્ટિટી તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી અને મલ્ટીપ્લાય કે માની લો કે 5 રોટલી બરાબર એક રોટલો થાય તો એ મલ્ટીપ્લાય 5 થી મલ્ટીપ્લાય કરે. તો આ રીતે આપણે દિવસમાં એક ટાઈમમાં કેટલી કેલરી લઈએ છીએ, બપોરે કેટલી લઈએ છીએ, સાંજે કેટલી. મેં લગભગ રૂટીન આપણું આ જ હોય છે. રૂટીન આપણું આ જ હોય છે. એક કપ ચામાં દિવસમાં કેટલા કપ ચા પીઓ છો, કેટલી વાટકી દૂધ પીઓ છો, કેટલા ગ્લાસ છાશ પીઓ છો, કેટલી વાટકી શાક લો છો, કેટલી વાટકી દાળ લો છો, કેટલી વાટકી ભાત લો છો. તો બધું આખું એપ્રોક્સિમેટલી તમારી એ આવક થાય. તમે જાઓ દિવસમાં કેટલું, 1 કલાક લેક્ચરમાં 40 થી 50 કેલરી. 1 કિલોમીટર તમે વોકિંગ કરો, ફાસ્ટ વોકિંગ, તો લગભગ 100 કેલરીની આસપાસ બંધ થાય છે. 1 કિલોમીટર જોગિંગ કરો તો લગભગ 150-200 કેલરી. અને 1 કિલોમીટર સ્પ્રિન્ટ મારો એટલે કે બસ પકડવા માટે અથવા તો તમારી પાછળ કૂતરું પડે અને તમે જીવ બચાવવા ભાગો એવી સ્પીડથી દોડો તો 300 કેલરી બંધ થાય. આ એક એક્ઝામ્પલ મેં આપ્યું. આ બધા એક્ઝામ્પલોને આપણે લઈએ કે તમારી લાઈફમાં લઈએ તો દિવસમાં સહજ રીતે માણસો એક તંદુરસ્ત વ્યક્તિ છે અને રૂટીન આપણે નોકરી કરતા એ વ્યક્તિ હોય તો એપ્રોક્સિમેટલી 2500 થી 3000 કેલરી બર્ન કરતો હોય છે. એમાં એનો બેઝલ મેટાબોલિકની 1500 કેલરી, 1400-1500 એની દૈનિક આરામની સ્થિતિમાં અને 1500 કેલરી એ રૂટીનમાં. એક શિક્ષક હોય તો દિવસના 3 થી 4 પીરિયડ એટલે 1 કલાકના હોય તો લગભગ 200-250 કેલરી એની લેક્ચરમાં થાય. પહેલા માળેથી બીજા માળે એટલે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર થી બીજા ત્રીજા માળે જાય તો 200-300 કેલરી એ બંધ થાય. અને થોડું ઘણું બાકી ઘરકામ કરો તો એટલી કેલરી. તો આમ એપ્રોક્સિમેટલી 2500 થી 3000 કેલરી એક માણસની બંધ થાય. હવે સામે તમે હિસાબ કરો કે મેં એક રફલી તમને આઈડિયા આપ્યા. આ બહુ પરફેક્ટ નથી પણ એક રફ છે. દરેક રોટલીની સાઈઝ જુદી જુદી હોય, વાટકીની સાઈઝ જુદી જુદી હોય, ગ્લાસની સાઈઝ જુદી જુદી હોય, દૂધની સાઈઝ જુદી હોય. આ દૂધની વાત કરીએ, પેસ્ચ્યુરાઇઝ મિલ્કની વાત કરીએ. દાખલા કે 10 પેટનું દૂધ લો તો પેલી 300 કેલરીની જગ્યાએ સીધી 500, 800, 1000 કેલરી થઈ જાય. 10 પેટનું કે 8 પેટનું દૂધ લો તમે એક ગ્લાસ તો એટલે આ રફ આઈડિયા આપ્યા. તો વિચાર કરો કે મિત્રો કે આ બધી જ વસ્તુ તમે આટલી કેલરી લો છો તો તમારા શરીરમાં કેટલી કેલરી જોઈએ. હવે સાથે સાથે આ તમારો આવક અને જાવકનો સર્વે નક્કી કરો એટલે તમને ખબર પડે કે મારે વજન ઘટાડવા માટે કેટલી કેલરી લેવાની છે અને કેટલું વર્ક કરવાનું છે. ત્યાર પછી ફરી પાછા આપણે આ રિપોર્ટ ઉપર આવીએ કે ફેટ માસ છે તો કે ફેટ માસ એ કિલોગ્રામ આપેલા, ઉપર પર્સન્ટેજમાં આપેલા એ કિલોગ્રામ આપેલા. 30 પોઈન્ટ આ બેનનો ટેસ્ટ કર્યો એમાંથી 77.6 કિલો વજન છે, એમાંથી 30 કિલો એમના શરીરમાં ફેટ છે. 30 કિલો ને 300 ગ્રામ. હવે એમને ફેટ જોઈએ કેટલું તો કે 16 કિલો ને 300 ગ્રામ થી 27 કિલો ને 200 ગ્રામ ની વચ્ચે જોઈએ. એટલે સહજ રીતે 30 કિલો ફેટ છે એમાંથી આનો આઈડિયલ આપણે લઈએ તો લગભગ 22-23 કિલો ફેટ જોઈએ. તો 7 થી 8 કિલો ફેટ એટલે કે ફેટ લોસ કરવાની એમને જરૂરિયાત છે. તો આ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ કે 8 કિલો ફેટ લોસ કરવું હોય તો એને શું કરવું પડે. તો કઈ રીતે ડાયટ પ્લાન બનાવે તો ઘણા આપણને એક પ્રશ્ન આવે કે સાહેબ હું કસરત તો ઘણી કરું છું, ઘણી મહેનત કરું છું છતાં મારું વજન નથી ઘટતું. ઘણા કે છે સાહેબ
મારું વજન થોડો કે 2-5 ઉપવાસ કરું છું, મારું વજન ઘટી જાય. આવું કેમ? તો એના માટે મેં આગળ વાત કરી કે ઇમ્પિડન્સ. પેલા બેનનો ટેસ્ટ કર્યો તો તમે જોશો અહીંયા ઇમ્પિડન્સ 653 છે અને આ ભાઈના છે 706 ઇમ્પિડન્સ છે. તો આ બંનેના ઇમ્પિડન્સ ઉપરથી આપણે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન એવું કરીએ કે ભાઈ કરતા બેનની ચરબી છે એ થોડી પ્રમાણમાં પાતળી છે, લૂઝ ફોર્મમાં છે. હવે જો આ બેન થોડી મહેનત કરે તો કારણ કે ઇમ્પિડન્સ 653 છે અને પેલા ભાઈના 706 છે, એટલે બહુ તફાવત નથી, પણ એક એક્ઝામ્પલ સમજવા માટે આપણને બહુ જરૂર છે. જો આ બેન છે કે એનો બેઝલ મેટાબોલિક રેટ અપ કરે, 1518 તો છે જ, છતાં પણ એથી વધારે થોડો વધારે અપ કરે અને ડાયટ છે થોડું કંટ્રોલ કરે તો સહજ રીતે એનો વેટ છે એ ઘટે. ઘણી વખત કે શરૂઆતમાં આપણે પેલી જેમ ગોળી લઈએ એટલે 2-4 તાવ આવતો હોય 3 દિવસ ગોળી લઈએ અને આપણું શરીર નોર્મલ ટેમ્પરેચર થઈ જાય એટલે પછી આપણે ભૂલી જાય. તો કસરત એવી છે કે એ કઈ ગોળી જેવી નથી કે 2 કે 3 દિવસ કસરત કરી એટલે વજન ઘટી ગયું એટલે કાયમી માટે સ્ટેબલ રહેવા. તમારી લાઈફસ્ટાઈલને તમે ચેન્જ કરો તો જ તમારો વેટ છે એ કંટ્રોલ રહેશે અને સ્ટેબલ થશે અથવા તો લોસ થશે. લાઈફસ્ટાઈલને ચેન્જ નહીં કરી શકો તો કઈ રીતે? દાખલા તરીકે આપણે ઘણું એક એક્ઝામ્પલ આપીશ તો તમને ખ્યાલ આવશે કે સહજ રીતે કોઈ વ્યક્તિ કસરત કરવા જતા હોય, મોટા ભાગે અત્યારે ફેશન થઈ ગઈ છે કે હું મોર્નિંગ વોકમાં જાઉં છું, કસરત કરવા જાઉં છું, તો 5મા-6ઠા માળે રહેતો હોય એટલે લિફ્ટમાંથી ઉતરશે, ટ્રેકસૂટ પહેરશે, કમ્પ્લીટ શોર્ટ્સ પહેરી અને પછી ગાડી લે અને 5-10 કિલોમીટર દૂર ટ્રેક ઉપર જોગિંગ કરશે, થોડી એક્સરસાઇઝ કરશે, પછી એક્સરસાઇઝ અડધો-પોણો કલાક એક્સરસાઇઝ કરી અને પછી બહાર નીકળતા જ ટ્રેકની બહાર નીકળતા ત્યાં લારી હશે, ત્યાં ચા પાણી નાસ્તો કરશે. એ ભાઈ 1 કલાકમાં જેટલી મહેનત કરી 500-1000 કેલરી બર્ન કરી એ સીધી 200-250 ગ્રામ દાળ વડા કે ગોટા કે ભજીયા કે ગાંઠિયા કે XYZ ખાઈ લેશે તો એ 800-1000 કેલરી તો ત્યાં લઈ લીધી અને ફરી પાછા ગાડી લઈને ઘરે જશે, ઘરે ઉતરી અને લિફ્ટમાં 4થા-5મા માળે જાય. મિત્રો એની જગ્યાએ આટલો ખર્ચ કરવાનો, 5-7 કિલોમીટર તમે ગાડી લઈને જાઓ, એ પેટ્રોલ બંધ કરવાનો, પછી ત્યાં ટ્રેકમાં જાઓ, ટ્રેકમાં સમય બગાડવાનો, જવા આવવાનો સમય અને આ બધી જ વસ્તુનો જે સમય બગડ્યો એની જગ્યાએ તમે તમારા ફેમિલીને મદદ કરો કે ભાઈ લાવો હું દૂધ લઈ આવું. 5મા માળેથી સીડી ઉતરીને તમે દૂધ લેવા જાઓ, ચાલતા દૂધ લઈને આવો તો 1 કિલોમીટર વોકિંગ એ થઈ જશે અને સીડી ચડશો, વજન ના હોય તો 4-5 પણ ચડી જાવ તો 1500-1500 કેલરી તમારી આમ સહજ રીતે બનશે. એટલે લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. માત્ર કસરત કરવાથી વજન દેખાડો કરવાથી તમારું વજન ક્યારેય ઘટે નહીં. એટલે આ એક સમજવા જેવી બાબત છે. તો બેનને વજન ઘટાડવું હોય તો સહજ રીતે આ શેડ્યુલને ફોલો કરે, બેઝલ મેટાબોલિક રેટ ધ્યાનમાં રાખી અને તમારો ડાયટ પ્લાન બનાવો અને ત્યાર પછી કસરત કરો તો જેમ 1+1 = 2 થાય એમ તમારું વજન 100% કસરત કરવાથી ઘટે. અને જો વજન ગેઇન કરવાનું છે તો તમારો બેઝલ મેટાબોલિક રેટ માની લો કે 1518 છે, 1500 થી 1800 ની એટલે 1600 ની 1400 ની વચ્ચે છે, તો એનાથી થોડો ડાયટ વધારો અને થોડું એક્સરસાઇઝ કરો તો આરામથી તમારું વેટ ગેઇન થશે. પણ આપણે કસરતમાં પણ ખોટી રીતે કસરતો કરીએ છીએ અને આપણું ડાયટ છે પણ એ પણ ખોટું છે. બંનેનું બેલેન્સ હોવું જોઈએ. એક્સરસાઇઝ અને ડાયટનું બેલેન્સ હશે તો જ તમે સારી રીતે વેટ કંટ્રોલ કરી શકો. બાકી કોઈ દિવસ વેટ વધારી પણ ના શકો અને ઘટાડી પણ ના શકો. મિત્રો ત્યાર પછી આવે છે ફેટ ફ્રી માસ, FFM એટલે કે ફેટ ફ્રી માસ. ફેટ ફ્રી માસ ને બહુ સમજવું જોઈએ એટલા માટે કે તમારું ટોટલ વેટ છે 77.6 કિલો, એમાંથી ફેટ માસ 30 કિલો છે તો માઇનસ 77 માંથી 30.3 માઇનસ કરતા ત્યાં 47, એટલે કે લીન બોડી માસ પણ આપણે કહીએ છીએ. સ્પોર્ટ્સમાં બીજી ભાષામાં કહીએ તો લીન બોડી માસ પણ કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આવે છે તમારા બોડીમાં જોઈએ તો મસલ્સ માસ. મસલ્સ માસ છે આ અગત્યનું છે. આ ઉપરના બધામાં તો વધારે હોય તો પણ નુકસાનકારક છે, ઓછું હોય તો પણ નુકસાનકારક છે. અહીંયા આ બેનનું 47.3 થી 58.2 ની વચ્ચે મસલ્સ માસ જોઈએ, એની જગ્યાએ 44.8 મસલ્સનો જથ્થો છે, બસ સ્નાયુનો જથ્થો છે. હવે સહજ રીતે સ્નાયુઓ નબળા હોય તો સહજ રીતે તમને કામ કરવામાં થાક લાગે. જો સ્નાયુઓ તમારા મજબૂત હોય
તો તમને કામ કરવામાં વધારે સારી સગવડતા રહે. હવે દાખલા તરીકે અહીંયા જ જોઈએ, આ તમે જોશો આ બેનના સ્નાયુનો જથ્થો કેટલો છે તો કે 44.8. આ ભાઈની વાત કરીએ તો એને 47.7 અને એને જોઈએ કેટલો તો કે 47.5 જોઈએ એની જગ્યાએ. એટલે આ બેન કરતા આ ભાઈના શરીરની અંદર સ્નાયુનો જથ્થો વધારે છે એટલે એ વધારે સારી રીતે હેલ્થી રહી શકે છે. બીજી વસ્તુ ત્યાર પછી આવે છે જુઓ નીચે TBW. એ રિપોર્ટમાં આ TBW એટલે ટોટલ બોડી વોટર. આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. આ પર્સન્ટેજમાં આપી, ત્યાં એની નોર્મલ વેલ્યુ નથી આપી, એ ખાલી છે, નોર્મલ રેન્જ નથી આપી. તો મિત્રો 50 થી 70% તમારા શરીરમાં પાણી જોઈએ. 50 થી 70% પાણીની શું જરૂર? સહજ રીતે પાણી આપણા શરીરમાં ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવાનું કામ કરે છે. જેમ કારની અંદર કુલન્ટ વોટર જોઈએ એ જ રીતે આપણા શરીરમાં પાણીનું પ્રમાણ હોવું જોઈએ. મિત્રો પાણી એક જ એવી વસ્તુ છે કે એમાંથી કોઈ પણ 0 કેલરી મળે છે. બાકી બધા જ ખોરાક લઈએ તેમાં વધતા ઓછા પ્રમાણમાં બધામાંથી આપણને કેલરી મમરા ખાઈએ તો મમરામાંથી પણ 1-2 કેલરી મળે એવું બની શકે. 100 ગ્રામ ખાઈએ અને ઘી ખાઈએ તો ઘીમાંથી આપણને 1 ગ્રામ ઘીમાં 9 કેલરી મળે આપણને. એટલે સહજ રીતે દરેક વસ્તુમાંથી આપણને મળે પાણી. છતાં પણ પાણી આપણા શરીરમાં 50 થી 70% પાણીનો જથ્થો જોઈએ. પાણી એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું છું. આપણી કારમાં કુલન્ટ વોટર ના હોય કે પાણી ના હોય તો આપણે શું કરીએ? રસ્તામાં જતો હોય ને રેડિએટર લીકેજ થઈ જાય અને પાણીનું ટેમ્પરેચર ડાઉન થઈ જાય તો આપણે તરત જ પાણી રેડિએટરમાંથી ઓછું થઈ જાય અને લીકેજ થઈ જાય ને ગાડીનું ટેમ્પરેચર વધી જાય એટલે જો સમજુ ડ્રાઈવર હોય ને થોડો પણ એને સેન્સ હોય તો તરત જ ગાડી ત્યાં ઉભી રાખી દેશે. શા માટે? ગમે એવી ઇમરજન્સી હોય, ગમે એવી જગ્યા હોય, છતાં પણ આપણે ક્યારેય ગાડી ચાલુ કરશું નહીં. કારણ કે ખબર છે કે જો વધારે પ્રમાણમાં ગાડીનું ટેમ્પરેચર વધી જશે તો એન્જિન બ્લાસ્ટ થઈ જશે, હીટ લાગી જશે અને ગાડી સળગી જશે. એટલો મોટો અકસ્માત થાય. તો પછી એવું તો આપણે ક્યારેય સાંભળ્યું કે માણસના શરીરમાં પાણી ઘટી ગયું અને સળગી ગયું. પણ મિત્રો એ પાણી એ રીતે નથી. આ એન્જિન છે માણસે બનાવ્યું છે. જ્યારે પાણી આપણું શરીર છે કુદરતે બનાવેલું છે. તો આપણા શરીરમાં પહેલેથી ધીમે ધીમે ઇન્ડિકેટ આપણને કરે છે. સહજ રીતે આપણે મેદાનમાં રમતા હોય અને જો આપણા શરીરમાંથી પાણી વધારે પ્રમાણમાં લોસ થાય એટલે આપણે થાક વધારે લાગવા માંડે, શ્વાસ વધારે ચડવા માંડે, આપણે મોઢાની અંદર ડ્રાયનેસ આવી જાય અને ધીમે ધીમે આપણે આપણા શરીરને કંટ્રોલ બ્લડ પ્રેશર વધતું જાય, હાર્ટબીટ વધતા જાય અને ધીમે ધીમે એની ગંભીરતા જેમ વધતું જાય, જેમ પછી વધતા જાય જો આપણે પાણી અને એક સમય એવો આવે કે આપણે અનકોન્શિયસ થઈને ચક્કર ખાઈને નીચે પડી જાય અને આપણે પાણી આપીએ તરત આ પાણીનું કામ છે. બીજી વસ્તુ, શિયાળામાં આપણા શરીરને પાણી છે એ ગરમ રાખે છે, બોડીનું ટેમ્પરેચર વધારે રાખે છે અને ઉનાળામાં આપણા શરીરનું ટેમ્પરેચરને નીચું રાખવાનું કામ પાણી કરે છે. તમે જોઈએ છે તો એવું કેમ? તો સવારે આપણે અર્લી મોર્નિંગ શિયાળાની અંદર વોકિંગ કરવા કે જોગિંગ કરવા નીકળીએ ને આપણો ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢીએ તો આમ સિગરેટ પીતા હોય ધુમાડો નીકળે એટલો બહાર. તેનું કારણ શું છે કે એનો મતલબ એ કે આપણા શરીર બહારના ટેમ્પરેચર કરતા, બહારના વાતાવરણ કરતા આપણા શરીરનું ટેમ્પરેચર વધારે છે એટલા માટે બાષ્પ આપણને બહાર નીકળે છે. એ જ રીતે અત્યારે ઉનાળામાં બપોરે 2 વાગે આપણે રોડ ઉપર નીકળીએ અને આપણો ઉચ્છ્વાસ આમ હથેળી દ્વારા બહાર કાઢીએ તો હથેળીમાં ઠંડકનો અહેસાસ થશે. તો બહારનું ટેમ્પરેચર જ્યારે વધારે હોય ત્યારે આપણા શરીરનું ટેમ્પરેચર એ ડાઉન રાખે છે. આ કામ પાણીનું કરે. એક સ્પોર્ટ્સની અંદર એક ભ્રામક માન્યતા છે કે ઘણા થોડુંક નોલેજ ઓછું હોય એવા ટીચરો કે શિક્ષકો અથવા તો અજ્ઞાનતાને કારણે ખેલાડી દોડતો હોય ત્યારે એને પાણી આપવામાં નથી આવતું કે પાણી માંગે કે નહીં, પાણી નહીં પીવો નહીં તો પેટમાં આટી ચડે, ગેમ પૂરી થાય પછી પાણી આપે. એ ખોટી વાત છે. એ જ રીતે ઘણા એથ્લેટ દોડતા હોય તો ત્યારે મોઢામાં રૂમાલનો ડૂચો મારી અને દોડતા હોય છે. એટલે આપણે પૂછીએ કે શા માટે? તો કે તાકાત બહાર ના નીકળી જાય એટલા માટે. પણ એ ખોટી વાત છે. એનું એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ, આપણે સાયલેશન ચાલુ ગાડીમાં સાયલેશનને આપણે બૂચ મારી દઈએ તો આપણે સાયલેશનની શું હાલત થાય, આપણા વાહનની શું થાય? તરત જ ડુક 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 કરતું વાહન બંધ થઈ જાય. તો સેમ એવી સિચ્યુએશન આપણા શરીરની થાય કે સાહેબ એવું તો નથી થતું, કોઈ પડી તો નથી જતો, કારણ કે કુદરતે માણસે બનાવેલા સાયલેશન 1 કે 2 જ હોય છે.
જ્યારે અહીંયા કુદરતે બનાવેલા ઉપરનું નીચેનું સાયલેશન આપણે મોઢામાં ડૂચો મારીએ પણ નાક વાટે આપણે ડૂચો મારતા એટલે નાકથી આપણે શ્વાસ પણ સહજ રીતે જ્યારે એથ્લેટ દોડતો હોય ત્યારે એને વધારે ઓક્સિજનની જરૂર પડતી હોય એટલે વધારે ઓક્સિજન ક્યાંથી મળે નાક વાટેથી આપણને પૂરતો ઓક્સિજન નહીં પડે બહુ સ્પ્રિન્ટમાં દોડે તો મોઢા વાટે પણ આપણે શ્વાસ લે થોડીક પ્રદૂષિત હવા હશે પણ છતાં પણ આપણને એ ફાયદાકારક એટલે આ જરૂરી છે એટલે મારો કહેવાનો મતલબ કે જ્યારે કોઈ એથ્લેટ દોડતો હોય ત્યારે એને પાણી આપવું જોઈએ માગે અત્યારે ઇન્ટરનેશનલ કોઈ પણ લોંગ ડિસ્ટન્સ રનિંગ એટલે કે મેરેથોન કે ક્રોસ કન્ટ્રી કે એવી લાંબા ડિસ્ટન્સની રનિંગ હોય તો ત્યારે વચ્ચે વચ્ચે અમુક અંતરે પાણી પીવા માટેની પણ વ્યવસ્થા રાખી હોય છે પેલા નથી પણ હવે સંશોધન થયા પછી સાબિત થયું કે ભાઈ એથ્લેટને પાણી તો જોઈએ કારણ કે 42 કિલોમીટરની મેરેથોન દોડની અંદર 42 કિલોમીટર દોડે તો સહજ રીતે કેટલો બધો શરીરમાંથી પરસેવો વેસ્ટ થાય એટલે પાણી નીકળે તો એટલું પાણી એને પીવું જોઈએ તો બોડીનું ટેમ્પરેચર વધે નહીં નહીતર ટેમ્પરેચર આ રીતે પાણી પણ આપણે મેન્ટેન કરવું ત્યાર પછી છેલ્લો મુદ્દો છે બીએમઆઈ બીએમઆઈ છે ઊંચાઈના પ્રમાણમાં વજનનો રેશિયો છે તો સહજ રીતે 18.5 થી 25 ની વચ્ચે હોય તો તમે અંડરવેટ કહેવાય એટલે નોર્મલ વેટ કહેવાય તમારું એ સામાન્ય વ્યક્તિનું છે એથ્લેટને બીએમઆઈ સાથે કોઈ કન્સલ્ટ નથી અને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ દઉં તો હેવી વેટ કેટેગરીનો એથ્લેટ હશે કે દાખલા તરીકે જુડો બોક્સિંગ કુસ્તી વેટ લિફ્ટિંગ આ બધી હેવી વેટ કેટેગરી તો સહજ રીતે એનો બોડી બીએમઆઈ છે એ વધારે જશે તો આપણે એમ કહીએ કે ઓલિમ્પિકમાં મેડલ લાવનાર 80 કિલોથી ઉપરની વેટ કેટેગરીમાં ઓલિમ્પિકમાં મેડલ લાવનાર ખેલાડીનો પણ બીએમઆઈ વધારે એટલે આપણે એમ ના કહી શકીએ કે એનો ફેટ વધારે છે મિત્રો બીએમઆઈ નું યુનિટ છે આપણે ખોટું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરીએ છીએ એ માત્ર સામાન્ય વ્યક્તિ માટે છે નહીં કે એથ્લેટ માટે બોડી માસ ઇન્ડેક્સ સામાન્ય વ્યક્તિ માટે 18.5 થી 25 ની વચ્ચે હોય તો આઈડિયલ વેટ છે કે સામાન્ય એટલે કે તમે હું આપણે અત્યારે સામાન્ય આપણે આપણા સમયમાં એથ્લેટ હતા પણ અત્યારે એથ્લેટ નથી આપણે અત્યારે નોર્મલ વ્યક્તિ તરીકે તો આપણો બીએમઆઈ એટલો હોય તો એ યોગ્ય છે એટલે બીએમઆઈ ને રમત સાથે ખેલાડી સાથે સંકળાવાય નહીં સહજ રીતે મોટા ભાગના એથ્લેટના બીએમઆઈ છે લગભગ 18 થી નીચે જ હોય છે 18 થી નીચે જ હોય તો એ અંડરવેટ કહેવાય તો એને વજન વધારવાની જરૂર છે ના લોંગ ડિસ્ટન્સ રનરના ઓલિમ્પિક ની અંદર મેરેથોનમાં દોડનાર ખેલાડીના ગોલ્ડ મેડલ મેળવનારનો બીએમઆઈ લગભગ 12, 13, 14 ની આસપાસ હશે પતલો શરીરનો હશે તો જ મેરેથોન દોડી શકે અને વેટ લિફ્ટિંગ કે કુસ્તી કે જુડો કે બોક્સિંગ કે એના લગભગ 80 કિલોની વેટ કેટેગરી હોય એના બીએમઆઈ 28, 30 થી આસપાસ તો આપણે 28, 30 વાળો છે એટલે ઓબેસ છે એમ કહી શકીએ ના એવી વ્યક્તિનો આ તો માત્ર બીએમઆઈ છે એ એક કેલ્ક્યુલેટ એન્ડ્રોઇડ ફોન ની અંદર સરળતાથી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકે તમારે હાઈટ અને વેટ તમારે નાખી દો તો બીએમઆઈ આપોઆપ કેલ્ક્યુલેટ કરી લે એટલે એ મશીનની જરૂર નથી પણ જ્યારે કોઈ આવા મશીન ના હોય તો ત્યારે આ બીએમઆઈ ની દ્વારા પણ આપણે આપણા શરીરનું એવરેજ વેટ જાણી શકીએ એટલે આટલા પેરામીટરોની જે વાત હતી કે આ મશીનમાં બાયોઇલેક્ટ્રિકલી પણ ત્યાર પછી જો નીચે જુઓ છે આ પંચકોણ બે બતાવેલા છે સેગમેન્ટલ એનાલિસિસ આ સેગમેન્ટલ એનાલિસિસમાં રેટિંગ આપેલા છે એક ફેટ મસલ્સ માસ રેટિંગ છે અને એક ફેટ રેટિંગ છે બંને રેટિંગમાં 5 સેગમેન્ટમાં એનાલિસિસ થાય છે ટ્રંક રાઈટ આર્મ લેફ્ટ આર્મ રાઈટ લેગ લેફ્ટ લેગ એ જ રીતે ફેટમાં પણ 5 રેટિંગ છે અને મસલ્સ માસમાં પણ 5 રેટિંગ હવે એ રેટિંગ સિમ્પલમાં કહીએ તો કે મસલ્સ ની અંદર મસલ્સ માસનું જે રેટિંગ છે એમાં બધા પ્લસ હોય તો તમારી હેલ્થ સારી કહેવાય અને ફેટ માસનું રેટિંગ છે એમાં માઇનસ હોય તો તમારી હેલ્થ સારી કહેવાય એક સિમ્પલ હવે પછી એમ કે ભાઈ સાહેબ આમાં તો બેમાં જુદું જુદું તો ઘણી જગ્યાએ તો મસલ દાખલા તરીકે રાઈટ આર્મમાં માઇનસ આવે તો મારા રાઈટ આર્મનો રેટિંગ છે વધારાની જરૂર છે તો કે એક્સરસાઇઝ કરીને મસલ્સનો જથ્થો વધારો તો મારો રાઈટ આર્મ છે એ મજબૂત થશે લેફ્ટ આર્મનો કરો તો લેફ્ટ આર્મનો જથ્થો વધે અને છેલ્લે જો આ નીચે આપેલું છે ફેટ માસ અને ફેટ પર્સન્ટેજ કિલોગ્રામમાં પણ આપેલું છે કે રાઈટ લેગમાં ટ્રંકમાં કેટલો છે એટલે કે ટ્રંક એટલે ગરદનથી લઈને કમર સુધીનો ભાગ ને ટોર્સો એનો વાત છે અને ત્યાર પછી રાઈટ અહીંયા જોશો તમે તો રાઈટ આર્મ રાઈટ લેગ લેફ્ટ આર્મ લેફ્ટ લેગ અહીંયા મસલ્સનો પણ છે તો એ બધી જ વસ્તુને અહીંયા પણ તમે જો ફેટ માસ અને મસલ્સ માસનો પણ રેટિંગ આપેલો છે અને છેલ્લે આ મસલ્સ માસ બેલેન્સ
આ મસલ્સ માસ બેઝમાં બે બે ચિત્રો આપેલા જુઓ. આ મેલ ફિમેલ નું ચિત્ર છે, તો એનું બંનેના હાથ અને પગ બંને લગભગ બેલેન્સ છે. આ ત્રાજવું છે અહીંયા. આ તમે જો સ્લાઇડ એના માત્ર થોડુંક ઉપરનામાં હાથમાં થોડુંક બેલેન્સ છે કે લેફ્ટ આર્મ છે એનો મજબૂત દેખાય છે સ્લાઇડ. જમણા રાઈટ આર્મ કરતા લેફ્ટ આર્મ એનો થોડો સ્ટ્રોંગ દેખાય છે. અહીંયા રાઈટ આર્મ સ્ટ્રોંગ દેખાય છે. આ બેમાં આટલો તફાવત છે. અને આનો લેફ્ટ રાઈટ લેગ પણ સ્ટ્રોંગ છે. મોટા ભાગે એથ્લેટમાં આવું નથી બનતું. એથ્લેટમાં રાઈટ લેગ સ્ટ્રોંગ હોય તો એનો રાઈટ આર્મ સ્ટ્રોંગ હોય, લેફ્ટ આર્મ સ્ટ્રોંગ હોય તો એનો રાઈટ લેગ સ્ટ્રોંગ હોય. હવે આ બેલેન્સ થી શું જાણી શકાય આપણે? તો બેલેન્સ થી મૂલ્યાંકન કરી શકાય કે બિગિનર્સ હોય, કઈ નવો ખેલાડી છે, કોઈ નાનું બાળક કે સાહેબ મારે ફાસ્ટ બોલર બનવું છે, સારું કે રમેલો છે કે હું નથી રમેલો, મારે બોલર બનવા માટે ટ્રેનિંગ લેવી છે, તો એ સમયે આપણે એને આ મસલ્સમાં બેલેન્સ ચેક કરીએ તો એનો કહેવાય કે જોઈએ તો સહજ રીતે એથ્લેટ ના હોય તો બંને હાથનું લગભગ આ જોઈએ બેનનું છે તો બંને હાથનું બેલેન્સ સરખું છે. એથ્લેટ નથી એટલા માટે. જો એથ્લેટ હોત તો ઉપર નીચે હોત. તો સહજ રીતે જે બાજુ પલ્લું ભારે હોય તે આપણે એ હાથની ટ્રેનિંગ એને આપીએ કે લેફ્ટ આર્મ કરતા રાઈટ આર્મ મજબૂત છે તો રાઈટ આર્મથી એને બોલિંગ કરાવી તો એ સારો બોલર, સારા ફોર્સથી બોલિંગ કરી શકે એટલું છે. હવે આ બધા જે છે અહીંયા તમે જોશો તો ફિઝિક્સ રેટિંગ આપેલું છે. એ માત્ર 3 આપે છે: ઓબેસ, ઓવરવેટ, પછી ઓવરફેટ, પછી હેલ્ધી અને અંડરવેટ. તો એમાં આપણે આ બેન છે એ ઓબેસ કેટેગરીની અંદર આવે છે અને આ ભાઈ છે એ અંડરવેટમાં આવે છે. આ બંનેનું. અને છેલ્લે નીચે આ જે ચાર્ટ આપેલો છે કે આ ગ્રીન છે ત્યાં હોય એ તમારું ઝોન સારો કહેવાય અને જેટલા રેડ ઝોન જાય એટલું તમારે વેટ વધારે છે. એટલે એ એક ગુણાંકન ટેબલ આપેલો. મિત્રો આ આપણે વાત કરી છે એ બોડી કમ્પોઝિશન અને બાયોઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પિડન્સની. હવે છેલ્લો મુદ્દો જે છે એ એન્થ્રોપોનિક મેઝરમેન્ટની વાત કરી. એન્થ્રોપોનિક મેઝરમેન્ટમાં રોસક્રાફ્ટ કિટ જે કંપની છે એ કંપનીની વર્લ્ડ બેસ્ટ કિટ કહેવાય. એ કિટ દ્વારા એનો એક સ્ટાન્ડર્ડ આપેલો છે કે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ઓફ ધ એડવાન્સ ઓફ એન્થ્રોપોમેટ્રી સ્પેસિફિક સ્ટાન્ડર્ડ કન્ડક્ટ કોર્સ એન્ડ સર્ટિફાઈડ એન્થ્રોપોમેટ્રિક એટ ફોર લેવલ. વી આર ઓનલી સપોર્ટિંગ. તમારે એન્થ્રોપોમેટ્રિક મેઝરમેન્ટ અને આ બોડી કમ્પોઝિશન એટલે કે સ્કિન ફોલ્ડ દ્વારા જો કેલિપર દ્વારા મેજરમેન્ટ કરવું હોય તો આ પ્રકારનો સર્ટિફિકેટ કોર્સ કર્યો હોય તો તમે સારી રીતે કામ કરી શકો. હવે પછી આપણે જોઈશું કે એન્થ્રોપોનિક મેઝરમેન્ટના પેરામીટર. એમાં સમજવાનું નથી કઈ રીતે ટેસ્ટ લેવાય છે. જુદા જુદા ટેસ્ટ છે એ ટેસ્ટની વાત કરીએ. સૌથી પહેલા તો હાઈટ. હાઈટ માપવા માટે આપણે ખાલી ઉભા રાખી દીધા, માથા ઉપર આમ હાથ રાખી દીધો અને પછી કીધું કે આટલા સેન્ટીમીટર તો એ યોગ્ય નથી. કેટલી ચોકસાઈથી હાઈટ માપવી પડે, એ તમારું માથું કેવું હોવું જોઈએ, નજર કેટલી હોવી જોઈએ, કેવા સપોર્ટથી એ તમે જુઓ, પોસ્ચર કઈ રીતે હોય, આટલી ચોકસાઈ તમે રાખો ત્યાર પછી તમારી હાઈટ મેજર થાય છે. આ સિટિંગ હાઈટ છે. એન્થ્રોપોનિક મેજરમાં આખી હાઈટ અને બેન્ચ ઉપર બેસીને સિટિંગ. તો સિટિંગ હાઈટ માપતી વખતે તમારા શોલ્ડર બને ટચ હોવો જોઈએ, માથું ટચ હોવું જોઈએ અને હિપ પણ દિવાલને ટચ થયેલા હોય તો તમે સારી રીતે એ મેજર કરી શકો છો. સિટિંગ હાઈટ. ત્યાર પછી સ્પાન, ફેસ હોલ કે તમારા હાથની બંને હાથની પહોળાઈ કેટલી છે એ મેજર કરવી પણ જરૂરી છે. બેક સાઈડ અને ફ્રન્ટ સાઈડ. ત્યાર પછી લેન્થ. જુદા જુદા શરીરના અંગોની લંબાઈ માપવા માટેનો આ સેગમેન્ટર છે. એ કઈ રીતે માપે છે જુઓ. આ ઉપરના કેલિપરથી નીચેથી તમે વધઘટ કરી શકો અને નીચેનો એક ભાગ ફિક્સ રહે છે. આ બેન્ચની હાઈટ. આર્મની લેન્થ માપવા માટે કઈ રીતે માપાય, ઉપર શોલ્ડર ઉપર માર્ક કરેલો છે. પછી આર્મ લેન્થ કઈ રીતે, તો એલ્બો જ્યારે જોઈન્ટ આવતો હોય ત્યાં સુધી કેલિપર, બંને કેલિપરને તમે જોઈ શકો છો, ઉપર શોલ્ડરનો અને એલ્બોનો. આ સુધી
સુધીનો. હવે આમાં પોઈન્ટ જો અહીંયા રાખો તો પણ કે પછી કોણી વાળી અને નીચેનો ભાગ લો તમે તો પણ તમારું મૂલ્યાંકન ખોટું થાય. તો આ બધા જ બાબતો માટે તમારે ટ્રેનિંગ લેવી જરૂરી છે. ત્યાર પછી આખા હાથની ફોરઆર્મ એટલે કે કોણીથી રીસ્ટ સુધીની, પછી હથેળીની જુદા જુદા એંગલો કઈ રીતે મપાય છે તમે જો શરીરના જુદા જુદા અંગોનો જુદા જુદા ભાગ ઉપરથી આ બધા જ પોઈન્ટ પરફેક્ટ ચોકસાઈ પૂર્વક તમે માપો. થીક લેન્થ માપી હોય તો સરળતાથી માપી શકાય નહીં. કેલિપરમાં પરફેક્ટ કઈ જગ્યાએ માર્ક કરીએ તો સારી રીતે માપાય એ આપણે જોવું પડે. પછી જુઓ ટેબલ લેન્થ હાઈટ સિટિંગમાં માપવી હોય તો કઈ રીતે. પછી ફૂટ લેન્થ જો આના માટેનું કેલિપર જુદું છે. પેલી મેજર ટેપ જુદી હતી, આના માટેનું કેલિપર જુદું છે. સેગમેન્ટર વેબ આ આખી ફોલ્ડિંગ ટેપ છે. આપણે જેમ મેજરિંગ ટેપ છે વીટી શકીએ એ રીતે આને પણ ફોલ્ડ કરી શકાય છે. બ્રેથ આગળની જે બધી લેન્થ માપી, હવે બ્રેથ માપવાની. તો બ્રેથ માપવા માટેનો આ વર્નિયર છે એ સ્કેલ નો રીડિંગ કઈ રીતે આવે એ પણ આપણે જોઈએ. આ ક્લોઝ જોઈએ કેલિબ્રેશન ચેક કરવા માટે બંને વર્નિયર ભેગા થઈ જાય તો ત્યારે એ 0 આવવું જોઈએ અને 20 સેન્ટીમીટર હોય તો એટલો તમારે ડિફરન્સ આવે. કેલિબ્રેશન આ જો આ બધી જ બ્રીજ છે બધી જ એથ્લેટના પરફોર્મન્સમાં વધતા ઓછા પ્રમાણમાં અસર કરે છે. જ્યારે બિગિનર્સ હોય સૌ પ્રથમ આ મેદાન ઉપર આવે છે તો ત્યારે આ બધા જ પ્રકારના એન્થ્રોપોમેટ્રિક મેઝરમેન્ટ આપણે લીધેલા હોય તો સારી રીતે આવે. ચેસ્ટ ડેપ્થ, ચેસ્ટની ડેપ્થ કેટલી છે એ પણ અગત્યની છે. જો વધારે ચેસ્ટ ડેપ્થ હોય તો એ એથ્લેટ અમુક પ્રકારની રમતોમાં સક્સેસ ના જઈ શકે. દાખલા કે વધારે ડેપ્થ હોય તો એ ખેલાડી જિમ્નાસ્ટિક જેવી પ્રવૃત્તિમાં એ સક્સેસ ના જાય. જેટલી ચેસ્ટ વધારે બ્રોડ હશે એટલે એની ડેપ્થ ઓછી હોય. પછી હેમર્સ, હવે દાખલા તરીકે દરેક જોઈન્ટ છે તો જોઈન્ટ ઉપરની વિડ્થ પણ આપણે માપવી પડે, બ્રીથ પણ માપવી પડે. હેન્ડ બ્રીથ, પછી ફીમર બ્રીથ, પછી એન્કલ બ્રીથ, પછી ફૂટ બ્રીથ અને આ ત્યાર પછી આવે છે ગ્રીથ એટલે ઘેરાવો. જુદા જુદા ઘેરાવો. ઘેરાવામાં પણ તમે જુઓ મિત્રો અહીંયા ટેપ ના બે એક્ઝામ્પલ આપ્યા. આ ખોટી રીતે પકડેલી ટેપ છે. હવે આપણને એમ લાગે કે આમાં શું છે, આ સાચી રીતે છે. તો અહીંયા આ જો 18 છે એ 18 થી આ કાળો લાઈન છે એ અહીંયા સુધી આ તમારો રીડિંગ હોય તો એ સાચું રીડિંગ આવે. જો અહીંયા ક્યાં 20 ઉપર જે રીડિંગ છે એ રીડિંગ અહીંયા આવે. આ પરફેક્ટ છે. 20 આ કાળો ભાગ છે ત્યાંથી આ 3 થી 4 સેન્ટીમીટર જગ્યા છે એ માર્ક કરેલી જ છે અને આ બ્લેન્ક છે. આપણે એમ કહીએ કે મોટાભાગની ટેપ છે તો આની મેઝરિંગ ટેપ પણ જુદા પ્રકારની આવે છે. આપણે જે રૂટિનમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ એ ટેપ આમાં ચાલે નહીં, કારણ કે એ ટેપમાં 0 થી સ્ટાર્ટ થતું હોય. પણ આ ટેપમાં 5 સેન્ટીમીટર સુધી 4-5 સેન્ટીમીટર પકડવા માટે આજ ખાલી છે. જુઓ અહીંથી આટલે સુધીનો ભાગ ખાલી છે. ત્યાર પછી અહીંથી રીડિંગ લેવાય છે એટલે એ પણ આપણે સમજવું જોઈએ. હવે ગ્રીથ, જો આમ ગ્રીથ રિલેક્સ પોઝિશનમાં કઈ રીતે માપવું જોઈએ તો ક્યાં માપવી જોઈએ એ પણ પરફેક્ટ ટ્રેનિંગ તમારી પાસે હોવી જોઈએ તો જ તમે સાચી રીતે માપી શકો છો. પછી ફ્લેક્સ એટલે કે હાથ વાળી અને ત્યારે તમારી આમ ગ્રીથ. તો નોર્મલ અને ફ્લેક્સ આર્મ બેની ગ્રીથનો તફાવત છે એ તમારો મસલ્સનો ઘેરાવો ગણાય છે. પછી ફોર આર્મ ગ્રીથ, wrist ગ્રીથ, પછી હેડ ગ્રીથ, નેક, ચેસ્ટ. ચેસ્ટમાં પણ તમે જો ચેસ્ટ મોટા ભાગે ચેસ્ટ માપતો હોય તો ટેપની પોઝિશન ઊંચા નીચી હોય, પણ સહજ રીતે માપવા માટે તમારે જોવું જોઈએ. હું તમને બતાવું, આ ટેપ છે જો આ રીતે તમે ઊંચી ના કરો તો ઘણી વખતે નીચી રહે તો પણ તમારું મૂલ્યાંકન ખોટું થતું હોય છે. આ રીતે પરફેક્ટ એક લાઈનમાં ટેપ હોવી જોઈએ તમારી તો જ. હવે મેલ અને ફિમેલમાં ચેસ્ટ ગ્રીથ માપવામાં પણ તફાવત છે. મોટા ભાગે ફિમેલનો ચેસ્ટ ગ્રીથ માપતો હોય તો નિપલના ઉપરના ભાગથી તમારે ચેસ્ટ ગ્રીથ માપો તો સાચું મૂલ્યાંકન થાય. અને
બેલનો છે એ નિપલ ઉપરના ભાગે તમારી ચેસ્ટ આવે તો એ તમે સહજ રીતે અહીંયા માપો તો એ તમે જો મેલનો અહીંયા માપશો તો ખોટી આવશે, અહીંયા માપશો તો ખોટી આવે. ફિમેલમાં અહીંયા માપો તો ખોટી આવે, આ જગ્યાએ ચેસ્ટ ક્રીજ માપો તો પરફેક્ટ ચેસ્ટ ક્રીજ સાચું મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે. પછી હિપ, ગ્લુટિયસ, ગ્લુટિયલ ગ્રીથ, થીક ગ્રીથ, ક્રોસ હેન્ડ મેથડ થી બંને હાથે ક્રોસ રાખીને પછી મિડ થીક ગ્રીથ, પછી કાલ્ફ ગ્રીથ અને એન્કલ ગ્રીથ. આટલા એન્કલ ગ્રીથમાં પણ તમે જોઈ શકો છો તો સહજ રીતે આ રેડ માર્ક કરેલું છે એ ખોટી પોઝિશન છે. સૌથી ઓછામાં ઓછા પગના તમારા ભાગમાંથી સૌથી ઓછામાં ઓછો જ્યાં ઘેરાવ હોય ત્યાં તમારી ગ્રીથ આવે તો એ સાચી ગ્રીથ કહેવાય. આમ એટલે ગ્રીથ મિત્રો એક એન્થ્રોપોમેટ્રિક મેઝરમેન્ટ અને બોડી કમ્પોઝિશન ના એસેસમેન્ટનો એક પ્રયત્ન કરવાની કોશિશ કરી. 100% તમને બધાને સંતોષ થયો હશે એવી આશા રાખું છું. ખાસ કરીને સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીએ મને એ વેબિનારમાં બોલાવી અને જે તક આપી એ બદલ સ્વર્ણિમ ગુજરાત યુનિવર્સિટી, આયોજક નિષાદ સર, શર્માજી, ઓમપ્રકાશજી, હિરેન રાવલ સર, રવિન્દ્રજી, જેઠવાજી અને ખાસ કરીને મારા મિત્ર વાઇસ ચાન્સલર અર્જુનસિંહ રાણા સાહેબનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું અને અહીંયા મારી વાતને વિરામ આપું છું. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. આજે ફિઝિકલ એજ્યુકેશન, શારીરિક શિક્ષણ ભણ્યો નથી એટલું બધું, પણ પ્રથમ વખત બોડી મેજરમેન્ટ વિશે જાણ્યું, સમજ્યું અને કંઈક યોગ્ય વાત જાણવા મળી. ખરેખર સરાહનીય બાબત છે કે એક બહુ જ એક્સપિરિયન્સ ધરાવતો વ્યક્તિ એ આટલી સરસ વાતને એવી રીતે રજૂ કરે કે જેટલા એટેન્ડીઝ છે એમાં નાનામાં નાનો વ્યક્તિ પણ તેને સમજી શકે, જાણી શકે અને એ મુજબ આગળ કાર્ય કરી શકે. યુનિવર્સિટી ખૂબ અત્યારે ગૌરવ અનુભવે છે કે શારીરિક શિક્ષણ ક્ષેત્રના ખૂબ પીડ અનુભવી વ્યક્તિ કે જે આ વેબિનારમાં સેશન આપવા માટે તરત જ એસર્ટિવ રિપ્લાય આપે છે, એટમોસ્ટ પ્રેસિશનથી રોજ જોડાય છે અને રોજ પોતાના ઇનપુટ આપે છે. ખરેખર એવું 100% લાગી રહ્યું છે કે શારીરિક શિક્ષણ આઈસીટીના માધ્યમથી બહુ સારા હાથોમાં અને સેફ છે. આજે કંઈક એવો નવીન વિચાર આવી રહ્યો છે કે જો મંજૂરી મળે આપ સર્વેની, ખૂબ જ્ઞાનીજનોની, તો આ વિષય પર શારીરિક શિક્ષણના બધા જ પ્રોફેસરો અહીંયા હાજર છે અને થોડું ઘણું અમે જે શીખ્યા એ બાબત ઉપર જો સર્વે એકમત થાય તો નાનકડા પેનલ ડિસ્કશન કરવાની આજે ઈચ્છા છે. યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર્સ જેટલા છે, સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર્સ, એને હું અત્યારે વિનંતી કરીશ કે બની શકે તો આપ પણ આ વિષયમાં પોતાના મંતવ્યો અને વિચારો રજૂ કરો, જેથી ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ખૂબ બેઝિક આ ટોપિક બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ સુધી સારા વેમાં પહોંચી શકે. ગોઠી સરને એક બીજી પણ વિનંતી કરું કે પોસિબલ હોય સર તો સ્ક્રીન શેર આપનું ક્લોઝ કરો તો બધા જ પેનલિસ્ટને આપણે પેનલ પર લઈ શકીએ. થેન્ક યુ ગોઠી સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. હા, થેન્ક યુ સર. અત્યારે હું આપણા જેટલા પણ પેનલિસ્ટ છે એ બધાને અનમ્યુટ કરી રહ્યો છું. રિક્વેસ્ટ કરીશ હું જેઠવા સરને, કુનાલ સરને કે તેઓ આ પેનલ ડિસ્કશનના મુદ્દાને સારી રીતે ક્વેશ્ચન આન્સરની સાથે વણી અને પેનલિસ્ટના માધ્યમથી એટેન્ડન્સ સુધી પહોંચે એવી કોઈ વ્યવસ્થા ગોઠવે. આપણી પાસે પ્રશ્નો પણ ઘણા બધા છે. ઓવર ટુ ડોક્ટર યજુવેન્દ્રસિંહ એલજી. Thank you.
તો હું ભણ્યો પણ છું અને સંસ્થાએ કર્યું છે એમાં મારા The speech થોડી લો આવે છે આપની. Sir, audio is not working properly. સર સ્પીચ ખૂબ લો છે જેઠવા સર. હલો હજી લો છે સ્પીચ થોડીક. હલો યસ. સુબત હે મજબૂત કરવાનું કામ જે સંસ્થાએ કર્યું છે એમાં ગોપી સાહેબ મારા ગુરુ રહ્યા છે બંને પ્રાયોગિકમાં અને સૈદ્ધાંતિક બાબતોમાં સાહેબ મારા માર્ગદર્શક રહ્યા છે એટલે સાહેબે જે શરૂઆત કરી છે પોઝિશનની અને એમાં જે સાહેબે સંશોધનની વાત કરી એન્થ્રોપોમેટ્રિક મેઝરમેન્ટની એમાં ચોક્કસ મારે સાહેબની સાથે સહેમત થવું અને એ બાબતને થોડીક ભારપૂર્વક કહેવી છે કે જ્યારે પણ આપણે રિસર્ચ કરીએ છીએ ત્યારે એવા કેટલા બધા વેરિયેબલ કેટલા બધા ફેક્ટર્સ હોય છે કે જેમાં આપણો કંટ્રોલ હોતો નથી. એન્થ્રોપોમેટ્રિક અને એ એવો એક વિષય કે જેમાં અને ડિઝાયર રિઝલ્ટ મેળવી શકીએ છીએ અને એન્થ્રોપોમેટ્રિક શારીરિક શિક્ષણ સાથે જોડાયેલો વિષય એટલા માટે પણ છે કે એવું કહેવાય છે કે શરીર માટે ખરું ધર્મ સાધનમ. તો આપણે જે કે પણ પરફોર્મન્સ આપીએ છીએ આપણે શારીરિક શિક્ષણ અને રમતગમત ફિઝિકલી પરફોર્મન્સ સાથે જોડાયેલો છે એ એક પોઈન્ટ જો વિચારતા હોઈએ તો આપણે જે કે પણ પરફોર્મન્સ આપીએ છીએ એ આપણા શરીરથી જ આપીએ છીએ. એટલે જે કંઈ પણ આપણે સ્કિલ હોય કે આપણું પરફોર્મન્સ હોય એ જનરેટ કરતા હોઈએ તો એમાં અને એન્થ્રોપોમેટ્રી છે એ આપણા પરફોર્મન્સની અંદર એક ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ છે કે જે ફેક્ટર અફેક્ટ થતો હોય. રિસર્ચ અને પરફોર્મન્સ બંનેનું જ્યારે કમ્પેરિઝન કરતા હોય કે બંનેની જ્યારે ચર્ચા કરતા હોય ત્યારે એન્થ્રોપોમેટ્રી જે છે એ ખૂબ જ મહત્વનો પરિબળ છે એવું ચોક્કસ જણાવી શકાય. જી સર. આપણી સાથે યુનિવર્સિટીના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડોક્ટર ઓમ પ્રકાશ મિશ્રા સાથે છે. ખૂબ આનંદપૂર્વક એવું કહી શકાય કે ગુજરાતના જેટલા પણ શક્તિદૂતના ખેલાડી છે એના મોટા ભાગના એન્થ્રોપોમેટ્રિક મેઝરમેન્ટ અને તેની ઉપરનું સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ મિશ્રા સર દ્વારા કરવામાં આવેલું છે. તો જરા પણ ઓછું નહીં થાય તો મિશ્રા સરને આપણે રિક્વેસ્ટ કરીએ કે સર આપ જે મેઝરમેન્ટ કર્યા હતા અને એમના જે ફાઇન્ડિંગ્સ હતા એ પાર્ટિસિપન્ટ સુધી પહોંચે તો ખૂબ સારું રહેશે. सर ये एक प्रोजेक्ट थी. हेलो, am I audible? Yes. Hello. Hello. Yes sir, you are audible. Am I audible? Yes, you are very much audible. Okay, so this was a project. This was a project by Sports Authority of Gujarat, in which we have measured lots of anthropometric characteristics of Shaktidoot players. Just because of anthropometric plays an important role for determining the performance of a particular athlete. For example, leg length in athletics, the stride length depend upon the leg length. We have measured different kind of anthropometric as well as the body fat percentage, and we have used the sliding calipers, skin fold calipers, sliding calipers, and anthropometric kit for measuring height, weight, BMI, and BMR for deciding the balanced diet. And we have give a very good report to the particular student on the basis of what the coach or the nutritionist have a good knowledge of the athlete, and after this, on the basis of that report, the coach or the athlete have planned their own training schedule and diet chart. Yes sir. તો આની ઉપરથી બહુ સારું એવું જાણવા મળી શકે છે કે કોઈ એથ્લીટ છે એના પરફોર્મન્સમાં એક લેવલ સુધી પહોંચ્યો છે. એન્થ્રોપોમેટ્રિક મેઝર લઈ એનું એનાલિસિસ કરી અને એના કોચને એના ડાયટિશિયનને આપવામાં આવે તો ડાયટમાં તથા પ્રેક્ટિસમાં થોડો ઘણો સુધારો વધારો અને પરફોર્મન્સને એક વધારાના લેવલ સુધી
આવું જ કંઈક આપણે પ્રથમ દિવસે ન્યુટ્રિશનના સેશનમાં પણ સાંભળ્યું હતું. બધા જ પેનલિસ્ટના સારા એક ઇનપુટ્સ મળી રહ્યા છે. હવે જેટલા એટેન્ડી છે તેના ક્વેશ્ચન આન્સર તરફ જઈએ તો પેનલિસ્ટ જેટલા પણ છે એ બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તેઓ પણ આમાં પોતાના ઇનપુટ આપે. પ્રથમ પ્રશ્ન છે કે બોડી ફેટ મોનિટર, સ્પેસિફિકલી બાયોઇલેક્ટ્રિકલ, is it safe to use for the women who are pregnant? I'm repeating the question again. Is the body fat meter, that's a bioelectrical one, is safe to use for the women who are pregnant? ના. મિત્ર, આમાં શું છે કે પ્રેગ્નન્ટ સ્ત્રીઓ હોય અથવા તો પેસમેકર લગાવેલું હોય તો બાયોઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પિડન્સ સાથે કનેક્ટેડ કોઈ પણ ડિવાઇસીસનો આપણે ઉપયોગ કરી શકતા નથી. એ એમને નુકસાન કરતા છે. ગુડ. બીજો પ્રશ્ન છે ભુવનેશ્વરી જાડેજા તરફથી. એન્થ્રોપોમેટ્રિક મેઝરમેન્ટને લગતા રિસર્ચમાં કેવા પ્રોબ્લેમ સિલેક્ટ કરી શકાય? કદાચ પ્રથમ આન્સર તો આપણે પહેલા જ જણાવી દીધો મિશ્રા સર દ્વારા કે સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના શક્તિદૂતના ખેલાડીઓના એન્થ્રોપોમેટ્રિક મેઝર પણ એમણે સારું સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ કરીને રિઝલ્ટ આપ્યું છે. છતાં પણ હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે કોઈ રિસર્ચ ફિલ્ડમાં આગળ વધે છે અને એન્થ્રોપોમેટ્રિકને મુખ્ય વિષય તરીકે લે છે તો કેવા પ્રકારના ટોપિકને કેવા પ્રકારના રિસર્ચ કરી શકાય? હું શર્મા સરને રિક્વેસ્ટ કરીશ આન્સર માટે. If anyone wants to opt for anthropometrical research, look, while we are working on athletes only, a lot of work has already been done. But if you feel that still some athletes are there on whom such work can be done, then it is okay. Otherwise, new field is there, that is para athletes. If anyone will take any type of topic related to anthropometrical measurements on para athletes, then it will be very good, because nowadays all para athletes are offered various types of that limbs which has been manufactured by various companies. They are dependent on minute, very nano second, that you can say nano centimeters or millimeters difference is there. If you will do some anthropometrical research in that area, that will be very helpful. Mishra sir, can you give more research topics to the participants so that they can pursue the research in anthropometric? Sir, there are lots of relationship study with the relationship with the performance and anthropometric measurement. You may measure the hand length with the volleyball player for spiking and servicing. You may measure you may go for the study relationship between leg length and anthropometry. These the lots of study has been already conducted. Just because of anthropometry plays an important role for determining performance. Suppose volleyball. In volleyball, a height play an important role. Similarly, the upper limb, hand length, play an important role in volleyball for performance. Similarly, fat is contributing factor in swimming also. In Olympics, only 12 to 13% fats allow for the performance. So this kind of study may be conducted on anthropometry. ઓકે. બીજો પ્રશ્ન છે ડોક્ટર ભાવિક કંટેસરિયા તરફથી. સારો બોડી એપિડન્સ સ્કોર શું છે? વોટ ઇઝ ધ ગુડ બોડી impedance score? I'm sorry if I'm mispronouncing it. Impedance score. હવે ભાવિકભાઈને વાત કહું તો સહજ રીતે ઇમ્પિડન્સ છે એ કોઈ સ્કોર નથી.
પણ એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન એવું આપી શકાય કે જેટલો ઇમ્પિડન્સ વધારે એટલી એના શરીરમાં ફેટની થિકનેસ છે એ વધારે. એનું એક્ઝામ્પલ આપો તો દાખલા તરીકે એક વ્યક્તિનો ઇમ્પિડન્સ 500 છે ને એક વ્યક્તિનો ઇમ્પિડન્સ 700 છે. બંને વ્યક્તિને એક સાથે માની લો કે 1 કિલોમીટર આપણે દોડાવીએ તો 500 ઇમ્પિડન્સ વાળી વ્યક્તિનો શરીરમાંથી વજન માની લો કે 1 કિલો લોસ થાય તો 700 ઇમ્પિડન્સ વાળાનું 500 ગ્રામ જ વજન લોસ થાય. તો એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન એવું થાય કે એમના શરીરમાં જે કઈ ચરબી છે એ ચરબી હાર્ડ ફોર્મમાં છે. બીજી ભાષામાં કહીએ તો કે એકદમ હાર્ડ છે કે લોઢા જેવી છે. તો એને પીગાળવા માટે હાઈ ટેમ્પરેચરની જરૂર પડે. હાઈ ટેમ્પરેચર એટલે અહીંયા ગેસ ઉપર બેસવાની વાત નથી, પણ વધારે એક્સરસાઇઝ કરી અને તમારો બોડીનું ટેમ્પરેચર ઊંચું લઈ જાઓ ત્યાર પછી તમારા ફેટનું બર્નિંગ પ્રોસેસ છે ચાલુ થાય અને ફેટ લોસ થાય. એટલે ઇમ્પિડન્સમાં હાઈ સ્કોર કે લો સ્કોર એવું કોઈ મેજર નથી, પણ જેટલો ઇમ્પિડન્સ વધારે એટલી તમારા શરીરમાં ચરબીની થિકનેસ વધારે અને એને બંધ કરતા એટલે કે એ ચરબી ઘટાડતા વધારે પરિશ્રમ કરવો પડે. બીજી રીતે કહીએ એવું પણ બની શકે કે તો પછી ચરબી વધારે હોય એટલે ઇમ્પિડન્સ વધારે એનો હોય અને ચરબી ઓછી હોય એનો ઇમ્પિડન્સ વધારે ના. ઘણી વખત એવું બને કે આ જે મેં 2 સેમ્પલ આપેલા મેલ અને ફિમેલ નો, તેમાં ઇમ્પિડન્સ ફિમેલ નો ઓછો હતો, મેલ નો વધારે હતો. ઘણી જગ્યાએ એવું બને કે ફેટ વધારે હોય અને ઇમ્પિડન્સ વધારે હોય તો બહુ વધારે મહેનત કરે ત્યાર પછી એનો ફેટ બંધ થાય છે. અને જો ઇમ્પિડન્સ ઓછો હોય અને ફેટ વધારે હોય તો ઓછી મહેનતે પણ એનો ફેટ લોસ ઝડપથી થાય છે. એટલે ઇમ્પિડન્સની કોઈ યુનિટ નથી કે 25 થી 50 કે 200 થી 500, પણ આ રીતે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરી શકાય છે. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. બીજા એક પાર્ટિસિપન્ટ દિલીપ પાંડે, તેમના દ્વારા એવું પૂછવામાં આવ્યું છે કે ગુડ મોર્નિંગ સર, as we are using skin fold caliper method, which parts of the body is tested to identify the fat level of the body? Also, how it is useful to categorize body type for athletic events for developing sports performance? એથ્લેટ ટાઈપ 2 પ્રકારના ટેસ્ટ થાય છે, સ્ટાન્ડર્ડ અને એથ્લેટ. એટલે જે એમનો પ્રશ્ન છે એ સ્કિન ફોલ્ડ કેલિપર વસ્તુથી માત્ર ચરબી જાણી શકાય છે. તમારા શરીરમાં ટોટલ ચરબી એટલે માની લો કે દાખલા કે ચેસ્ટ ઉપરથી કે એબ્ડોમિનલ કે થાઈ કે બધા જ જગ્યાએ બધાને નહીં, એના માટેના પણ એક નોર્મ્સ કે આટલા 5 થી 10 વર્ષની ઉંમર હોય તો એને 2 કે 3 પોઈન્ટથી જ સ્કિન ફોલ્ડથી ચરબી મેજર કરવાની છે. અને બંને સ્કિન ફોલ્ડ નું રીડિંગ છે દાખલા કે બાઇસેપ અને ટ્રાઇસેપ અને કાફ, 3 જ પોઈન્ટ દ્વારા એના શરીરમાં ચરબી કેટલી છે એટલો જથ્થો માપી શકાય છે. એટલે એ વસ્તુ આખી એથ્લેટને સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કરવા માટે કે આટલા જ ફેટ જોઈએ, ફેટ વસ્તુ જુદી છે, એથ્લેટ સાથે જુદી છે. ફેટ એટલા માટે સ્કિન ફોલ્ડ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે જો ખેલાડીના શરીરમાં ફેટ વધારે હોય તો એને મુશ્કેલી. એનું એક એક્ઝામ્પલ આપો. દાખલા તરીકે લાંબા સમય સુધી એ એથ્લેટ કામ ના કરી શકે બોડીમાં ફેટ વધારે હોય તો એનું એક એક્ઝામ્પલ કે આપણે 2 સરખી બ્રાન્ડની, સરખી ક્વોલિટીની, સરખી સ્પીડની કે સરખા પાવરની 2 બાઇક લઈએ. એક બાઇકને આપણે દરરોજને માટે સિંગલ સવારી ચલાવી અને એક બાઇક છે દરરોજને માટે 3 સવારી ચલાવી તો કઈ બાઇકને આયુષ્ય વધારે રહેશે? સિંગલ સવારી. તો સિમ્પલ આ છે, જો તમારા શરીરમાં વધારે ચરબી હોય તો લાંબા સમય સુધી તમારા શરીરને વધારે ઘસારો મળે છે, એટલે ઘસારો પડે છે, એના કારણે તમારું આયુષ્ય ઘટે છે. બીજો પ્રશ્ન છે વિશ્રુતભાઈ પરમાર તરફથી. સર, જો એવરી સ્પોર્ટ્સમાં ફેટ ઇમ્પેક્ટ કરતી હોય તો એક રાઇફલ કે પિસ્તોલ શૂટરમાં કેટલું ફેટ જરૂરી છે? એક મેડાલિસ્ટમાં કેટલી ફેટ હોવી જોઈએ? રાઇફલ અને પિસ્તોલ શૂટિંગ ગેમ હોવી જોઈએ તો? પૂછવા માંગે છે કે રાઇફલ શૂટિંગ કે પિસ્તોલ શૂટિંગના કોઈ પણ ખેલાડીમાં ફેટનું પ્રમાણ કેટલું હોવું જોઈએ? જો મિત્રો,
આમાં ફેટનું પ્રમાણ રાઇફલ શૂટિંગ અને પિસ્તોલ શૂટિંગમાં ફેટ અગત્યનું નથી, હાથની સ્ટ્રેન્થ કેવી છે અને હાથની એક્યુરેસી, હાથનું બેલેન્સ કેવું છે એ અગત્યનું છે. પણ જનરલી તમારું પોસ્ચર સારું જાળવવા માટે બાયોઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પિડન્સ મેથડ વાળા ઘણા જુદા જુદા ઇક્વિપમેન્ટ આવે છે. ટાનિટા બોડી કમ્પ્રેશન કંપનીનું જે મશીન છે, આ મશીનની અંદર તમારી એજ પ્રમાણે જુદા જુદા લેવલ આપેલા છે. જો આપણે મેલ અને ફિમેલનો બંનેનો ટેસ્ટ કરેલો, એકમાં 10 થી 17% ચરબી હતી, એટલે કે તમારા શરીરમાં 10 થી 27% આસપાસ, એટલે 17% આસપાસ ચરબી હોય તો તમારી ફેટ લેવલ સારું છે. એથી વધારે હોય તો તમે ફેટ વધારે છે. રાઇફલ શૂટિંગમાં આખી ફેટ ને એને કોઈ સંબંધ નથી, એને હાથની એક્યુરેસી કેટલી છે, હાથ ઉપર તમારું બેલેન્સ કેટલું છે એ અગત્યનું છે. એટલે એમાં સામાન્ય એક સ્ટાન્ડર્ડ નોન એથ્લેટ હોય એના જે ક્રાઇટેરિયા છે એ પ્રમાણે, એટલે બીજી રીતે ભાષામાં વાત કરીએ તો 18 થી 25 ની વચ્ચે BMI હોય એટલું એનો ફેટ હોય એટલે સફિશિયન્ટ છે. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. ડોક્ટર સંજય ડભાડે એવું પૂછે છે કે what is co-relationship between muscle size and actual strength? It's power. પાવર અને મસલની સાઈઝ, આ બંને વચ્ચે કોઈ કોરિલેશન છે તો કેવા છે? ના ના, પ્રશ્ન સમજાણો નથી સાહેબ હજુ. What is? નિશક સર, Yes, yes, I am explaining again. અવાજ કપાય છે તમે. Any other panelist who can hear this can answer. Yes, Sharma sir. Yes, Mishra sir, you also can answer. Mishra sir. Hello. Hello. Am I audible? Question answer session માં દેખાશે તમને નીચે. It is visible in the question answer session. It is by Dr. Sanjay Dabade. Am I audible now? Am I audible? Yes. Yes, the question is, what is correlationship between muscle size and actual strength? કોને આપવાનો સાહેબ? મારે આપવાનો છે જવાબ? 100% આપી શકો છો આપ સાહેબ. અન્ય પેનલિસ્ટ પણ એમાં કઈ એડ કરવું હોય તો કરી શકશે સાહેબ. હેલો. Yes. મસલ સાઇઝ અને સ્ટ્રેન્થ. Yes sir, muscle size and actual strength. સાહેબ પ્રશ્ન સમજાયો નથી બરાબર. Hello. હા બોલો. Yes Ankur sir. Sir, am I audible? Yes Mishra sir, you are audible. Dawade sir, there is a relationship between muscle size and strength. Small muscle have small strength and bigger muscle have bigger strength. Yes, This right. depend upon the hypertrophy which can be developed by the training, but the length matters. और ये जो पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरह की स्टडी हो सकती है, दिस विल बी द वन ऑफ द एग्जांपल. एंड लास्ट वाले क्वेश्चन में भी किसी परमार सर ने पूछा है ना कि राइफल शूटिंग के लिए क्या होना चाहिए. राइफल शूटिंग वाली कंडीशन में क्या है कि वो स्टैटिक है. स्टैटिक पोजीशन में जब हम गन शॉट करते हैं उसमें भी प्रोन पोजीशन होता है, बैठ के होता है, खड़े होके होता है. तो ये एक स्टडी की टाइप हो सकती है. और जहां पर भी आपको बैलेंस और खड़े होके करना है वहां पर फैट कंट्रीब्यूट कर सकता है. आप चाहे तो डेटा लेके इसको एनालिसिस करके बता सकते हैं. I hope. Hello. Here, there are many questions lined up in this. One very lucid and easy one was, sir, anthropometric measures na equipment ખૂબ મોંઘા આવે છે. તો એક રિસર્ચર માટે એન્થ્રોપોમેટ્રિક મેઝરમેન્ટ લઈને રિસર્ચ કરવું હોય તો કોઈ લો કોસ્ટના કે કોઈ ઇઝીલી અવેલેબલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ ક્યાંયથી મળી શકે અને એવા કયા? સાહેબ હું એક તમને સિમ્પલ ગુજરાતી કહો તો મન હોય તો માળવે જવાય. એના જેવું છે
કે તમારી પાસે એક સિમ્પલ મેઝરિંગ ટેપ હોય તો પણ તમે એન્થ્રોપોમેટ્રિક મેઝરમેન્ટ કરી શકો છો. 25% સુધી બહુ તમે પછી ડીપમાં જવું હોય કે ડેપ્થ કેલિપર ને બ્રીથ ને આ માપવું હોય તો એના માટેના કેલિપર મેન્યુઅલી પણ તમે બનાવી શકો છો. પણ વધારે ચોકસાઈ પૂર્વક અને મેડિકલ સાયન્સને લગતું રિસર્ચ કરવું હોય તો ક્વોલિટી વાળા સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ ઇક્વિપમેન્ટ જોઈએ. બાકી હેન્ડમેડ પણ ઇક્વિપમેન્ટ બનાવી શકાય. તમે આવો તો દાખલા તરીકે આપણે એક સિમ્પલ કહો કે હાઈટ માપવા માટે તમારી સ્ટેન્ડિંગ હાઈટ માપવા માટે સ્ટેડિયોમીટર કહેવાય. એ માર્કેટમાંથી લેવા જાઓ તો ઊંચાઈ માપવા માટેના સાધનની કિંમત લગભગ ડિજિટલ લો તો 35 થી 50,000 રૂપિયાની આવે છે. અને એ જ 50 રૂપિયાની ટેપથી મેજર ટેપથી તમે એક્યુરેસીથી વ્યવસ્થિત રાખીને માપો તો પણ માપી શકાય છે. તો કહેવાનો મતલબ કે તમે તમારું રિસર્ચ સિમ્પલ મેજરથી જો બધી ગ્રીડ છે એ સિમ્પલ મેજરિંગ ટેપથી તમે લઈ શકો છો. પછી લેન્થ પણ તમે લઈ શકો છો. લેન્થમાં મેજર ટેપની અંદર એક પાર્ટ એવો લગાવી દો એન્ડ સુધીનો તો એ મૂવેબલ થઈ શકે તો બહુ સિમ્પલી તમે સારી એક્યુરેટ મેજરિંગ કરી શકો છો. આ જે મેં લેક્ચરમાં ફોટો સાથેની જે કીટ બતાવી એ 1.5 લાખ રૂપિયાની કીટ હતી. એની કોઈ ટેકનિકલ મિકેનિકલ સારા હોય અને રાજકોટ જેવા સિટીની અંદર કોઈ એન્જિનિયરિંગ ને કે મશીન ટૂલ્સ બનાવતા વ્યક્તિને આપો તો એ 25-30,000 રૂપિયામાં આ બધા જ પાર્ટ્સ છે આપણને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે બનાવી શકે છે. પણ એના માટે થોડું ટેકનિકલી આપણે સમય લેવો પડે, ઇનિશિયેટિવ લેવું પડે તો આ શક્ય બને છે. એટલે માત્ર મોંઘું છે એટલે ના થઈ શકે એવું નથી, પણ અમુક પેરામીટરો માટે તમારે થોડીક મોંઘું પડે તો એ પેરામીટરોને આપણે છોડી અને બાકીના પેરામીટરો પર કામ કરી શકાય. હાઇટ છે, લેન્થ છે, પછી ગ્રીથ છે, આ બધી વસ્તુ તો સરળતાથી માપી શકાય એવું છે. એમાં બહુ વધારે કેલિપરની જરૂર. ઇવન સિમ્પલ લાકડાના કાર્પેન્ટર પાસે પણ આપણે કેલિપર બનાવી શકીએ. સાદી ટેપથી પણ આપણે બનાવી શકીએ. આ બધા જ મશીનો બનાવો હોય તો બની શકે. પણ આ લુક વાઇઝ આ કીટ છે એટલે સારી લુક વાઇઝ સારી લાગે એટલે આપણે એની કિંમતે લે છે. ને એની સાથે એ લોકો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કઈ રીતે કરવાની એની પણ આપણને એક પ્રોગ્રામ આપે છે. એટલે એ થોડું કોસ્ટ વધારે છે. તો દરેક મોટા ઇક્વિપમેન્ટ માટે નાનું સરળ ઘરગથ્થુ કે પોતાનો ઉપચાર પણ છે. માત્ર વિચાર થઈ શકે. હું 1 મિનિટ કટ શોર્ટ કરીશ તમને. 12 नंबर का क्वेश्चन है विच इज गुड. एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा है. क्वेश्चन ये है सर कोई व्यक्ति रेग्युलर करे छे છતાં પણ એનો વેઇટ જોઈએ એટલા પ્રમાણમાં ઘટાડો જોવા મળતો નથી તો શું કરવું જોઈએ? આ માટે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ રવિન્દ્રસિંહ રાજપુરોહિત સરને. સર this question goes to you sir. Yes sir, you are on screen and audible. Okay, it's a good question by Bajrang Das कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, बट स्टिल आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा. इट्स ऑल अबाउट द कैलोरीज. जो हम कैलोरी इनटेक करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उसका जो रेशियो है वो एकदम सही होना चाहिए. प्लस आप किस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है. यूजुअली होता क्या है कि अगर मैं आपको साइंस की लैंग्वेज में बताऊं, देयर अबाउट 7,500 कैलोरी इक्वल टू 1 kg. अगर आपको 1 kg वेट बढ़ाना है देन यू हैव टू टेक around 7,500 calories. Similarly, if you want to reduce the weight, that again you have to burn 7,500 calories. आपका इंटेक रेशियो कैसा है कि सपोज आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर आप कोच हो और आप अपने बच्चे को ट्रेनिंग भी करा रहे हो एंड यू बर्न अराउंड 400 to 500 कैलोरीज इन द मॉर्निंग सेशन, और उसके बाद आपने बच्चे का डाइट फैक्टर ने देखा कि वो खा क्या रहा है, वो जैसे ग्राउंड से निकलता है ही टेक लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इनटेक, तो वापस उसका कैलोरी क्या हो गया? बढ़ गया. उसका कैलोरी बढ़ गया, कैलोरी इनटेक ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है. इन दैट केस उसका वेट रिड्यूस नहीं होगा. सो यू हैव टू मॉनिटर आपका कैलोरी इनटेक कैसा है और आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर कैसा है. सो राइट सर. इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि आप कैलोरी इनटेक और एक्सपेंडिचर को एकदम से रिड्यूस नहीं कर सकते. इट शुड बी वेरी स्टेप बाय स्टेप. लाइक कि आपको फर्स्ट वीक के अंदर 300 to 400 कैलोरी बर्न करना है, देन
increase 400, then 500, then 600. और it's not only the mode of taking energy. खाने से ही मतलब नहीं है, आपको रिड्यूस करने की जो ट्रेनिंग करना है वो भी मैटर करता है कि आप किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपनी डाइट के अंदर लाइक मॉर्निंग के अंदर जो ब्रेकफास्ट लेते हो या लंच लेते हो, डिनर लेते हो, इसके अंदर आपको लेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज इनटेक करनी, जिससे आपका पेट भी भरे और आपको एनर्जी मिले. सो वन ऑफ द बेस्ट वे इज सैलड. सैलड में आप लाइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है और उसके अंदर आपका पेट भी बढ़ता है, तो आपको एनर्जी फील भी होती है और कैलोरी भी कम मिलती है. So automatically from the breakfast, lunch and dinner, if you cut off 100 calories, तो आपको 200 से 300 कैलोरी आपकी डाइट से कम हो गई, and rest of the calories you burn on by cardio and exercises. So this is the best way कि आपको अपना intake और expenditure का रेशियो जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका intake भी सही रहे और आपका expenditure भी बढ़ता रहे. So by this way you can reduce the weight. और हर दिन अगर आप 350 से 400 कैलोरी बर्न करते हैं with a scientific way, then definitely in 20 days you reduce 1 kg body weight. अगर आप एक दिन में चाहते हैं कि 1 किलो कम हो जाए, then it will be create a problem for you. हो सकता है कोई डिजीनेस हो, कोई आपको अनइजीनेस फील हो, आपको कुछ भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स जो एनर्जी होती है, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रेस फील हो सकता है. So the best way, reduce the calories in a systematic way, 400 to 500 calories, and definitely get good results. Thank you, Ravi sir. Thank you very much. I'm again going back to Mishra sir. Mishra sir wants, I'm going back to Mishra sir. Mishra sir, I am coming back to you with one more question. There is a question from Dr. Vishnu Bhai Chaudhary. What is a process to prepare BMI chart? The floor is yours. Sir, आप पीछे जो बात जोड़ना चाहते हैं वो भी जोड़िए और ये प्रश्न का भी उत्तर दीजिए. सर, प्लीज. स्टार्ट करूंगा. अभी ऐड करना चाहूंगा रविंदर सिंह राजपुरोहित वाले आंसर में कि वो ऑलरेडी अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ड्यूरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी आप बॉडी वेट या बॉडी फैट को कम करने के लिए करते हैं तो लो इंटेंसिटी की हाई ज्यादा समय तक काम करना पड़ता है. मिनिमम 30 और 35 अगर आप कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं लो इंटेंसिटी में लंबे समय तक, तो वो आपको कंट्रीब्यूट करेगा. दूसरा, अगर आप ऑलरेडी कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं और उससे भी आपका फैट नहीं कम हो रहा है, तो वेरिएशन मैटर. आप वेरिएशन कीजिए, किसी दिन कम कीजिए, किसी दिन ज्यादा कीजिए, वो भी आपको हेल्प करेगा आपके बॉडी फैट को रिड्यूस करने में. दूसरी कंडीशन है, मैं लाइन बाय लाइन आ रहा हूँ. एक क्वेश्चन था दिलीप पांडे जी का. उनका क्वेश्चन था कि कौन सी साइड को, कौन सी बॉडी फैट साइड को देखें जिससे डिसाइड होता है बॉडी फैट. उसके लिए है कि अलग अलग लेवल के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग है. जैसे 3 साइड्स हैं बच्चों के लिए, 7 साइड्स हैं मेन और वुमेन के लिए, 4 साइड्स हैं, और उनकी कैलकुलेशन करने का तरीका है. सबसे पहले हम बॉडी फैट कैलिपर से डिफरेंट साइड को मेजर करते हैं, फिर उसको अलग फॉर्मूले पे पुट करते हैं, तो फॉर्मूला हमको बॉडी फैट परसेंटेज बताता है. जैसे सी का फॉर्मूला है अगर, वो बॉडी डेंसिटी के फॉर्मूले से जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तब जाके हमको बॉडी फैट परसेंटेज मिलता है. अदरवाइज हम जिस साइड का बॉडी कैलिपर से लेते हैं उस साइड का पर्टिकुलर जगह का फैट का पता चलता है. तो जैसे मान लीजिए मेरे पास 30% है मेरी बॉडी फैट परसेंटेज, लेकिन मैं एथलीट हूँ और मुझे लेग में तो नहीं, लेकिन ऊपर के पोर्शन में मेरी बॉडी ज्यादा परसेंटेज है, तो मैं उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करके उसको कम कर सकता हूँ. एक उनका क्वेश्चन ये था. और दूसरा उनका था इसी से रिलेटेड कि हम कैसे डिसाइड करें इससे कि वो किस तरह का बॉडी टाइप है. ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आप टेम्परेचर को ले या उसको ले, तो 3 तरह की बॉडी टाइप को बताया गया है, एक्टोमॉर्फी, इंडोमॉर्फी और मेसोमॉर्फी. जिनकी बॉडी में ज्यादा फैट होगा वो एक्टो नहीं होंगे, जिनके में कम होगा वो एक्टो होंगे. मेसो में मिनिमम मिडिल रेंज का फैट होता है, और इंडोमॉर्फी में ज्यादा मोटे होते हैं, उनमें ज्यादा फैट होता है. तो अगर आप फैट परसेंटेज को देखिए तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पॉसिबल है. चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपसे अभी बोल रहे थे. Sir, the next question is. अच्छा, एक मिनट. विष्णु, डॉक्टर विष्णु चौधरी सर का, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बॉडी फैट BMI चार्ट?
पहले तो मैं ये बोलूंगा बीएमआई चार्ट हम बनाते नहीं है। हम अगर रिसर्च करें और हमारे पास ढेर सारे डेटा हो अलग अलग बॉडी वेट के, अलग अलग हाइट वालों के साथ, तो हम एक चार्ट बना सकते हैं। सपोज कीजिए हमने पूरे गुजरात में डेटा लिया और डेटा लेके हाइट और वेट के साथ उनका डेटा लिया, तो हमारे पास आ जाएगा कि इस हाइट वालों की इस तरह की है। तो वो एक जब लार्ज डेटा रहेगा तो उसके बेस पर हम चार्ट बना सकते हैं। दूसरी, डिफरेंट स्केल्स हैं जिनका यूज कर सकते हैं। टी स्केल है, हल स्केल है, 6 सिग्मा स्केल है, 7 सिग्मा स्केल है। उनका यूज करके नॉर्म्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको लार्ज नंबर ऑफ डेटा चाहिए होता है। उस डेटा का यूज करके हम ये सब चार्ट बनाने की प्रयास कर सकते हैं, जिसमें ये बताएगा कि ये नॉर्मल रेंज है, ये नॉर्मल के नीचे रेंज है और ये नॉर्मल के ऊपर रेंज है। वो हमारी गुजरात, अगर हम गुजरात पॉपुलेशन पे स्टडी करते हैं तो होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्म्स फॉर एनी काइंड ऑफ हो, चाहे वो आप बॉडी फैट परसेंटेज की बात करें, आप हाइट की बात करें, या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो रहा है ना कि सर किस जगह का बॉडी फैट परसेंटेज क्या होना चाहिए, हम ये सभी नॉर्म्स एस्टैब्लिश करने का तरीका होता है। यस सर। Thank you, sir. Goti sir. बोलो। The question is from Dr. Rahul Singh Barad. हाँ बोलिए। How to measure body fat with hydrostatic underwater weighting? સાહેબ સિમ્પલ છે, પાણીની બહાર ઉભા રહી અને તમારું વજન કરો અને પછી જે ચેર મેં ફોટામાં બતાવી હતી એની ઉપર બેસી અને ડૂબકી મારો અને ફરી પાછું વજન કરો, બંનેનો જે તફાવત એ તમારું બોડી ફેટ. સિમ્પલ, વિશ્વસનીયમાં વિશ્વસનીય. દાખલા તરીકે મારો 100 કિલો વજન છે અને પાણીમાં ડૂબકી મારું તો મારો 75 કિલો વજન થયો તો મારા શરીરમાં 25 કિલો ફેટ છે. સિમ્પલ. ઓકે. Excellent way. It's very lucidly explained. बहुत સરસ રીતે, સારી રીતે સાંભળવા મળ્યું, આજે સમજવા મળ્યું અને જાણવા મળ્યું. Anthropometric અને measurement, body measurement, fat measurement, BMI, આ બધા જ શબ્દો રૂટીનમાં ઘણા સાંભળ્યા હતા, પણ ક્યારેય સમજ્યા નહોતા અને સમજવાનો મોકો નહોતો મળ્યો. આજે આ જાણ્યા અને થોડા ઘણા સમજ્યા પણ ખરા. થોડા ઘણા અંશે પ્રશ્નો પણ હશે. બધાને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પોતાના જો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય એ પછી સમજણ હોય, રિસર્ચ હોય, ટોપિક હોય કે ઇક્વિપમેન્ટ હોય, આપને જે ઈમેલ એડ્રેસ પરથી રજિસ્ટ્રેશન કન્ફર્મેશનનો મેલ આવ્યો છે તેની ઉપર કરી શકો છો. આપણે આપણા બધા જ પેનલિસ્ટને એ પ્રશ્ન ફોરવર્ડ કરશું અને પેનલિસ્ટ દ્વારા તમને ખાતરીપૂર્વક સારા આન્સર મળી રહેશે. આજે પ્રશ્નોત્તરી સેશન ઘણો લાંબો અને ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગ્યો. વધારે મહત્વની વાત એ છે કે દરેક પેનલિસ્ટ દ્વારા તેમના તરફથી ખૂબ સારું એટેન્ડીઝ સુધી પહોંચે તેવી વ્યવસ્થા થઈ. ખૂબ ઉત્સુકતા જોઈ, ખૂબ મજા આવી. આજનો આ આપણો ચોથો દિવસ અહીં આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. સાહેબ એક વિનંતી છે. યસ ગોટી સર. આ જે આજનો ટોપિક હતો એ ટોપિક ઉપર લેક્ચર કરતા જો પ્રેક્ટિકલ વર્કશોપ થાય તો બહુ જ આથી પણ વિશેષ મજા આવે, કારણ કે આ બંને જે મેં જે ચર્ચા કરી એ બંને સાધનો મારી પાસે ઓલરેડી અવેલેબલ છે અને મેનેજેબલ પણ છે. આપણે એને ડેમો પણ આપી શકીએ પ્રેક્ટિકલ. દરેક રિસર્ચરને પણ અનુભવ. આપણે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર એડવાન્સ એન્થ્રોપોમેટ્રિક એસોસિએશન પાસે જવાની જરૂર નથી. આપણે જાતે પણ ટ્રેનિંગ લઈ અને થોડું સારું ચોકસાઈથી આ કામ કરી શકીએ. Sir, this point goes to Mishra sir and Sharma sir. Yes, please. सर एक क्वेश्चन था उसमें कि अगर इक्विपमेंट नहीं है तो हम स्टडी नहीं कर सकते. मैं उस क्वेश्चन के लिए रिवर्ट कर रहा हूँ. नहीं है आपके पास इक्विपमेंट हो ना हो, हमारे यूनिवर्सिटी में, सर की यूनिवर्सिटी के पास इक्विपमेंट है और लैब है. आप रिक्वेस्ट कीजिए, उस लैब का यूज कर सकते हैं और हम बहुत 100% खुश होंगे कि आप अगर आ रहे हैं और कोई भी आ रहा पूरे गुजरात से और हमारे लैब को यूज कर रहे हैं. जी यस. क्वेश्चन क्या था आपका लास्ट? Bas sir, Sharma sir, if we can take up this thing and we can arrange some practical workshop after this pandemic, क्या हम workshop कर सकते हैं? Yeah, definitely. Sure sir. तो जितने attendees हैं, जितने registered हैं, उनको मैं request करूंगा कि अगर आपको ऐसा कोई attend करना है
तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमें एक रिक्वेस्ट ईमेल भेजें। हम वो वर्कशॉप का पूरी तरह से हमारे डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में और साथ में गोठे सर और उनकी यूनिवर्सिटी का योगदान लेके करेंगे, और आप सबको वो मौका मिलेगा कि जहां आप ये सारी चीजें अपने आप इक्विपमेंट का यूज करके कर सकते हो। So with this, I thank you, our Honorable Vice Chancellor sir, for providing this platform and the opportunity to interact with the attendees, and I also thank all the panelists, Gote sir, B.M. Purohit sir, Hiren Rawal sir, Dr. Manish Rawal sir, Dr. Jyotindra Jani sir, our own professors, Sudhir Kumar Sharma sir, Mishra sir, Jetwa sir, Raj Purohit sir, Kunal sir, Ankur sir. I thank on behalf of all the attendees who are attending this. Thank you all. I conclude the session for the today here. We'll be meeting tomorrow. We'll be having our session tomorrow, 11:30. Please tune in. Thank you. Please stay home, stay safe, keep the distance, wear the mask. Have a nice time. Bye-bye. See ya. Bye.